प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री जियावर धाम के धनी श्री बायजुराज महारानी, स्वामी श्री लालदास जी महाराजा छत्रसाल जू, तीनों धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, समस्त सुंदर साथ की। वंदो सतगुरु चरण को, करो हो धन प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। राधया सह श्री कृष्णं युगलं सिंहासने स्थितं, पूर्वोक्तं रूपलावण्यं दिव्यभूषा सुगंबरम्। चिदादित्यं किशोरांगं, परेधामनि विराजितं, स्वरूपं सच्चिदानन्दं, निर्विकारं सनातनं, निर्विकारं सनातनम्। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेजा बिछाओ रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम, यही तुम्हारा विश्राम। श्री राजजी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अनादि अक्षरातीत मूल स्वरूप श्री राजजी અને શ્યામાજીના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। જગત ગુરુ નિજાનંદચાર્ય સદગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। महान बुद्धिना सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजना श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महामती लालदासजी महाराजना श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ भक्तजनों श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सुनत तुम्हारी आमदानी, मोहे आनंद भयो मन, मैं दौड़िया इत धाय के, आए कदमों लगा मोमीन, आए कदमों लगा मोमीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री जियावर धाम के धनी की,
श्री बायजुराज महारानी की, श्री लालदाजी महाराज की, महाराजा छत्रसाल जू की, समस्त सुंदर साथ जू की प्रणाम। महामती स्वामी श्री लालदाजी महाराज श्री बंगलाजी दरबार में एमना पावन पवित्र श्री चरणों में आपने बधाने बेसाड़ी अने आ वितक श्रवण करावी रह्या छे। काले आपने लालदाजी महाराज वितकनी अंदर कया बंधननी अंदर लई गया हता? पेला कया हता? अबासी। अबासी थी क्या आव्या? मस्कत। मने याद नहीं हो, याद करावजो। ठठ्ठा नगर आव्या ने, वच्चे एक बंदर आवे, मने याद नहीं आवतुं। तमने याद होय तो कहेजो। लाठी बंदर, जो रमणीक भाई ने याद छे। लाठी बंदर थी क्या आव्या? ठठ्ठा नगर। ठठ्ठा नगर में थोड़ाक दिवस रोकाई लक्ष्मणपुरा आव्या। त्यांथी श्रीजी महाराज ठठ्ठा नगर थी ज पत्र लखे छे बिहारीजी महाराज ने। पछी लक्ष्मणपुरा पहोंचीने श्यामलजी भाई ने मोकले छे नौतनपुरी धाम। जे ए पत्रनी अंदर बधी वातो लखेली हती, जे जागणीनुं कार्य थयुं, जे लीलाओ थई, ए बधी जे पत्रनी अंदर लखे छे। अने लक्ष्मणपुराना जे सुंदर साथ हता ए पण जागृत थया, तो एमनुं पण पाछळथी ए उमेरी अने पत्रनी अंदर लखीने मोकले छे। श्रीजी महाराज त्यांथी क्यां आवे छे? नलिया बंदर। तो अहींया काले आपणे श्रवण कर्युं नलिया बंदरनी अंदर धाराभाईए वात सांभळी के श्रीजी महाराज नलिया बंदर आवी रह्या छे अने ए तरत ज दौड़ता क्यां आवे छे? नलिया, ज्यां श्रीजी महाराज सुंदर साथ ने लईने आव्या हता। जे ठठ्ठा नगर थी घणा सुंदर साथ श्रीजी ने थोड़ेक दूर सुधी मूकवा माटे आवे छे, पण एमणे एम थयुं के हवे आ धणीनो साथ क्यां आपणे छोड़वो। जो धणीनो साथ छूटी गयो तो आ मायामां पछी आपणे कोई उगारी शकशे तो ए सुंदर साथ पण घरे जाता नथी अने ए ज पेरा कपड़े श्रीजी महाराजनी साथे नलिया। नलिया नहीं पण ठेठ पन्ना धाम सुधी साथे ज रहे छे। जागणीना कार्यमां सुंदर साथने जागृत करवामां ए सुंदर साथ पोतानुं तन मन अने धन समर्पित करी दे छे। काले आपने लालदासजी महाराज बताव्युं के धाराभाईनी वात जे खंभालियानी अंदर रहता हता अने त्यां आडिका लीलाओ थई, राजी महाराजनो जोश आवतो हतो, सुंदर साथनी जागणी थई रही हती। पण बिहारीजी महाराजे एमने शुं कर्युं? ज्यारे बिहारीजी महाराजने खबर पड़ी तो एमने ए धर्ममांथी तो बाकात कर्या, पण ए खंभालिया शहेरमांथी पण एने दूर करे छे, गाम बहार करे छे। त्यारे धाराभाई नौतनपुरी आवे छे, बिहारीजी महाराजने खूब प्रार्थना करे छे, केटला दिवसों सुधी विनती करी, व्रतो कर्या, पण बिहारीजी महाराज पीगळता नथी। अहींया धाराभाई आवी नलिया बंदरनी अंदर अने श्रीजी महाराजने आ पोतानी व्यथा बतावे छे अने कही रह्या छे के मैं दौड़िया इत धाय के आए कदमों लगा मोमीन, जब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम। अब ज्यों जानो त्यों करो के हवे हे श्रीजी महाराज तमारे जे कई करवुं होय ने हवे तमे ज करो, कारण के तमारा सिवाय आ मने धामनी अंदर बीजो कोई दाखल करावी शकशे। तमे बिहारीजी महाराज ने कहो, अरजी करो मारा तरफथी अने एने मनावो तो मने ए साथ में लई लिए। अब मैं तो काहू न जाऊंगा, हवे हूँ क्यांय बीजे जवानो, तमारा चरणों में आवी गयो, हवे हूँ क्यांय जवानो नथी। हवे तमारे आ साथ में लेवानी जवाबदारी हवे हूँ तमने सोंपू छूं। तो हे श्रीजी महाराज हूँ तमारा चरणे आव्यो छुं, तो हवे मारू कार्य तमे करी दियो के रहो हक के तले हुक्म, ए बात धारे की सुन के श्रीजी दिया उतर के खातर जमा
રખતું. શું કહી રહ્યા છે શ્રીજી મહારાજ? ખાતર જમા રખતું. તો અહીં શ્રીજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ તું કંઈક એવું કાર્ય કર કે જ્યારે બિહારીજી મહારાજ આવે અને તું મને એ સમાચાર આપ અને હું ખુશ થઈ જાઉં, અને પછી જ્યારે બિહારીજી મહારાજને આપણે કહીએ, એની સામે એના ચરણોમાં વિનંતી રાખીએ, ત્યારે આપણે એક આ કારણ બતાવવા થાય ને. શ્રીજી મહારાજને તો બધી ખબર કે બિહારીજી મહારાજ એમણે કાંઈ પીગળવાના નથી, તો કાંઈક બતાવવું તો પડે ને. ત્યારે ધારાભાઈ વાટ જોઈને બેઠા છે કે ક્યારે બિહારીજી મહારાજ આવે. આમાં દૂર જ્યાં એ નાવમાં બેસીને આવવાના હતા, એ દરિયા કિનારે ત્યાં ઊભા રહી જાય છે. અને જેવા જ બિહારીજી મહારાજ દેખાણા ને, નાવ આવતા જોઈ બિહારીજી મહારાજને મનોમન પ્રણામ કરી અને દોડતા દોડતા ક્યાં આવે છે? શ્રીજી મહારાજ પાસે. શ્રીજી મહારાજને કહે છે કે હવે બિહારીજી મહારાજ પધારી ચૂક્યા છે. ત્યારે બિહારીજી મહારાજ આવવાના જ્યારે સમાચાર સાંભળ્યા ને, ત્યારે શ્રીજી મહારાજ ખુશ થઈ ગયા અને કીધું ધારાભાઈને કે તમારે જે જોઈએ એ માગી લ્યો, કારણ કે તમે કેવા ખુશીના સમાચાર આપ્યા છે. અને એમ બિહારીજી મહારાજે કાંઈ એમનેમ આવ્યા નથી. પેલો પત્ર લખ્યો ઠઠાનગરથી, લક્ષ્મણપુરાથી એ પત્રને સામલિયાભાઈ સાથે નવતનપુરીમાં મોકલો, ત્યારે બિહારીજી મહારાજે પણ ના પાડી દીધી કે એમ હું આવું નહીં. અહીંયા નવતનપુરી ધામના સુંદર સાથને છોડીને, આ પરિવારને છોડીને હું કાંઈ ત્યાં આવું. જ્યારે નલિયા પહોંચ્યા ને પાછો બીજો પત્ર લખ્યો શ્રીજી મહારાજે, અને પત્રની અંદર લખ્યું કે તમે અહીંયા આવો, કારણ કે અહીંયા તો ઘણી બધી સંપત્તિ ભેગી થઈ છે, ઘણું બધું. ત્યારે બિહારીજી મહારાજ જેવો જ પત્ર વાંચ્યો ને, ત્યારે બિહારીજી મહારાજ કહે છે કે હે મહેરાજ ઠાકુર, તમે મારા વગર રહી શકતા, હું હમણાં જ આવું છું. બીજે દિવસે બિહારીજી મહારાજ સુંદર સાથને લઈ અને નલિયા બંદર આવે છે. જેવા જ નલિયા બંદરમાં ઉતરા, નલિયા પહોંચે છે, ધારાભાઈ દોડીને શ્રીજી મહારાજને કહે છે. શ્રીજી મહારાજ ખુશ થઈ જાય છે કે ધારાભાઈ તમારે શું જોઈએ છે બોલો. ત્યારે ધારાભાઈ કહે છે કે હું તો એક જ અરજી તમારા ચરણોમાં કરું છું કે મને આ ધામમાં, આ સુંદર સાથમાં પાછા દાખલ કરી. શ્રીજી મહારાજ કે કાંઈ વાંધો નહીં, બિહારીજી મહારાજ આવશે, ખુશ થશે. જ્યારે મોકો જોઈને એમને આપણે વિનંતી કરશું. જ્યારે કાંઈક આપણે કામ કરાવવાનું હોય ને, ત્યારે મોકો જોવો પડે. એમાં ખાસ આપણી બહેનો બહુ કહેતી, સાંજે ભાઈ ઘરે આવ્યા હોય અને જમાડતા આમ પ્રેમથી લ્યો ને થોડુંક શાક અથાણું કાંઈક, ને પછી હરવેકથી કહે કાલે શોપિંગ કરવા જવું છે, કયો ને. તો અહીંયા શ્રીજી મહારાજ પણ વિચારી રહ્યા છે કે કાંઈક મોકો દડે બિહારીજી મહારાજ ખુશ થાય, અને જ્યારે ખુશ થાય ને ત્યારે આ ધારાભાઈની વિનંતી કરીશું. ત્યારે બિહારીજી મહારાજ આવે છે, સમાચાર સાંભળે છે. સુંદર સાથ બધાએ એમના સ્વાગત કરવા માટે ફૂલ હાર અને શણગાર સજી અને ઢોલ નગારા વગાડતા વગાડતા એમનું સ્વાગત કરે છે. સામયો લઈ જાય છે અને વાણીના ગુણગાન ગાતા ગાતા બિહારીજી મહારાજને અહીંયા નલિયા બંદરની અંદર આવે છે. શ્રીજી મહારાજ એક હવેલી રાખે છે, જે એમના એક ઓળખીતા હતા, ત્યાંના જે કોઈ મોટા વ્યક્તિ હતા એમને, અને એના સંબંધી કંઈક થતા હતા. એમને કીધું કે ભાઈ અમને અહીંયા આટલા સુંદર સાથ છે, તો રહેવા માટેની કંઈક મોટી જગ્યા અપાવો. તો એક હવેલી હતી, એ હવેલીની અંદર બધા ત્યાં રોકાય છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ એટલા ખુશ છે, બિહારીજી મહારાજ પણ ખુશ છે, સુંદર સાથ પણ ખુશ છે કે આજે જોવો કેટલા સમય થયા, આજે બિહારીજી મહારાજ અને શ્રીજી મહારાજ એકત્રિત થયા, આટલા સુંદર સાથ એકત્રિત થયા છે. અને અહીંયા ચર્ચા, ઉત્સવ, ભજન, કીર્તન, રસોઈ, કેટલું આનંદથી બધું નલિયા બંદરની અંદર થઈ રહ્યું છે. અને જેવા જ બિહારીજી મહારાજ અહીંયા જોઈને ખુશ થાય છે ને, ત્યારે બિહારીજી મહારાજની સાથે ઘણા બીજા પણ સુંદર સાથ હતા. કારણ કે સુરતના જે સુંદર સાથ હતા 8 જણા હતા, 4 ભાઈઓ ને 4 બહેનો. અહીંયા લાલદાસજી મહારાજ આપણને બતાવે છે કે એ પણ નવતનપુરીમાં દર્શન કરવા માટે આવ્યા. અને જ્યારે એને શ્રીજી મહારાજની વાત સાંભળી કે શ્રીજી મહારાજ ખૂબ જાગણી કરી રહ્યા છે, એ દીપ બંદર, અબાસી બંદર, મસ્કત બંદર, લાઠી બંદર, ઠઠા બંદર, આ બધી જગ્યાએ એમને જાગણી કરી છે. કેટલા બધા સુંદર સાથ જાગૃત થયા.
તો એમને પણ ઈચ્છા થઈ કે આજે શ્રીજી નલિયા બંદરની અંદર આવી રહ્યા છે, બિહારીજી મહારાજ પણ જઈ રહ્યા છે, તો એ સુંદર સાથ પણ ત્યાં આવે છે. એમાં એક આકિલ ભગવાન અને એક નાગજીભાઈ, એક નાહનાભાઈ અને એક વલ્લભભાઈ, ધનજીભાઈ, અને એ બધા પોતાનો પરિવાર લઈને આવ્યા હતા. અને બહેનોમાં એક બેનનું નામ છે સુંદરબાઈ અને રતનબાઈ અને મટાબાઈ, લાલોબાઈ, ને આ બધા જ સુંદર સાથ અહીંયા બિહારીજી મહારાજની સાથે ક્યાં આવે છે? નલિયા બંદર. અને નવતનપુરી ધામથી બિહારીજી મહારાજની સાથે, કારણ કે એમની સાથે પણ સુંદર સાથ જોઈએ ને, હજુરી જોઈએ ને, તો એની સાથે આવે છે સંગજીભાઈ, અખયભાઈ, હરવંશભાઈ અને લાલાભાઈ. આ બધા આ બિહારીજી મહારાજના સેવકો, એમના શિષ્ય, અને એ ખાસ ખાસ શિષ્યો હતા. એ બધાને લઈ બિહારીજી મહારાજ આજે નલિયા બંદરની અંદર આવ્યા. શ્રીજી મહારાજની સાથે ભેટ થઈ, ફૂલ હાર તોરા કર્યા, એમનું સ્વાગત કર્યું, એને રહેવા માટેની એક હવેલી પણ આપી દીધી. એના માટે સેવા એટલી બધી કરી રહ્યા છે શ્રીજી મહારાજ અને સુંદર સાથ. અને જ્યારે બિહારીજી મહારાજ ખુશ થયા ત્યારે મોકો જોઈને શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે બિહારીજી મહારાજ, ધામના ધણી આ ધારાભાઈ, એને તમે જે સુંદર સાથમાંથી દૂર કર્યા છે, તો એમની ઉપર કૃપા કરો. અને એના બેન જે છે અજબાઈ, અને એ અજબાઈ ધારાભાઈની બહેન છે, એમના પત્ની છે, એમનો જો પરિવાર છે, એમને પરિવારને તમે આ સુંદર સાથમાંથી દૂર કર્યા છે, આ ધામ મેળામાંથી તમે એને દૂર કર્યા છે, તો તમે એમને ચરણોમાં લ્યો અને ફરીથી તમે એને આ ધર્મની અંદર લઈ અને કૃપા. પણ બિહારીજી મહારાજ એકના બે થતા. જો શ્રીજી શું કહે છે કે મહેરાજ ઠાકોર, તમારે બીજી જે કાંઈ વાત કરવી હોય ને કરો, પણ ધારાભાઈની વાત કરતા એને મને નારાજ કર્યો છે. એને શું કર્યું છે? નારાજ કર્યો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે એને શું નારાજ કર્યા? તો કે એ જાગણી કરી રહ્યા હતા અને ત્યાં આડિકા લીલાઓ ગાદી ઉપર બેસીને કરી રહ્યા હતા. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ પણ એને સમજાવે છે, પણ બિહારીજી મહારાજ માનવા માટે તૈયાર નથી કે એને શું ગુનો કર્યો. કદાચ ધારાભાઈએ અહીંયા ગુનો કર્યો છે, પણ જે અજબાઈ છે અને એના જે ધર્મપત્ની છે, એનો પરિવાર છે, એનો શું વાંક છે? એને શું ગુનો કર્યો છે? કેટલું બધું એને કીધું, સમજાવ્યા, વિનંતી કરી, આજીજી કરી, પણ બિહારીજી મહારાજ પ્રતિનાયકનું પાત્ર એ ભજવી રહ્યા છે. આજે રતનભાઈ તો અહીંયા લાલદાજી મહારાજ કહે છે કે શ્રીજી મહારાજ એકના બે થતા નથી. શ્રીજી મહારાજે ફરીથી વિચાર કર્યો કે થોડાક દિવસ જવા દઈ, જ્યારે બિહારીજી મહારાજ ખુશ થશે ને ત્યારે પાછી અરજી કરશો. અને જ્યાં જ્યાં શ્રીજી મહારાજ ગયા, દીપ બંદરથી લઈ ઠઠાનગર, લાઠી બંદર, અબાસી બંદર, મસ્કત બંદર, જ્યાં જ્યાં સુંદર સાતની જાગણી કરી અને જ્યાં જ્યાં સુંદર સાતની પાસે ગયા હતા, ત્યાંથી એ નીકળ્યા ત્યારે સુંદર સાતે કાંઈક ને કાંઈક ભેટ આપી હતી. તો એ બધી જ ભેટો આજે બિહારીજી મહારાજના ચરણોમાં ધરી દે છે. કિંમતી વસ્ત્રો છે, આભૂષણો છે, નગદ છે, જે કાંઈ હતું ને બધું જ ધરી દે છે. અબાસી બંદરની અંદર જો ભૈરવ શેઠ એટલા મોટા શેઠ હતા. શ્રીજી મહારાજ જ્યારે ત્યાંથી વિદાય લીધી ત્યારે એમને પણ ઘણી બધી સોગાતો આપેલી હતી. એ બધી જ વસ્તુઓ આજે બિહારીજી મહારાજને ચરણોમાં અર્પિત કરી દે છે. અને એક જ ધોતી પહેરી અને એ ખુલ્લા પગે ત્યાં ઊભા રહે છે. બાયજુરાજ મહારાણી પાસે પણ જે કાંઈ હતું ને એ પણ આપી દીધું. અને સાથે જે સુંદર સાથ આવ્યા હતા બિહારીજી મહારાજ સાથે, એમને પણ આભૂષણો અને વસ્ત્રો આપ્યા. અને જે સુંદર સાથ શ્રીજી મહારાજ સાથે હતા એની પાસે જે કાંઈ કિંમતી વસ્તુઓ હતી ને એ બધી જ અહીંયા બિહારીજી મહારાજને બધા અર્પણ કરવા લાગી જાય છે. બિહારીજી મહારાજ ખુશ થયા કે આટલી બધી સંપત્તિ મહેરાજ ઠાકુર તમે એકત્રિત કરી છે. અને જ્યારે ખુશ અહીંયા થતા જોયા ને તો ફરીથી શ્રીજી મહારાજ એમને વિનંતી કરે છે કે ધારાભાઈને તમે સાથમાં લ્યો, તમે ધારાભાઈને સાથમાં લ્યો. પાછી વિનંતી કરે છે, પણ બિહારીજી મહારાજ માનવા માટે તૈયાર. ફરીથી કહે છે કે તમે એકની વાત હવે તમે વારે વારે મને કરતા, મારો એક જ જવાબ હશે. તમે લાખ વાર કદાચ મને કહેશો ને તોય મારો એક જ જવાબ રહેશે કે ધારાભાઈને હું આ સુંદર સાથમાં રાખીશ નહીં.
બીજી ગમે તે વાત કરો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ અહીંયા અંદરથી પણ થોડાક દુઃખી થાય છે અને વિચાર કરે છે કે આ બિહારીજી મહારાજ અને બિહારીજી મહારાજ જે ગાદી ઉપર બિરાજમાન છે, સદગુરુ મહારાજની જે ગાદી છે, તો એ ગાદીની અંદર જે આવેશ છે, આજે બિહારીજી મહારાજની આ અંદર આવેશ છે કે નહીં, એ થોડુંક આમ અંદરથી શ્રીજી મહારાજના હૃદયની અંદર વિચાર થયો, થોડોક અવગુણ ઉઠ્યો અને એ તરત જ શ્રીજી મહારાજ એના મનને, હૃદયને, ચિત્તને શુદ્ધ કરે છે અને જે અવગુણ ઉઠ્યો હતો ને એને દૂર કરે છે. અહીંયા અંદરથી શ્રીજી મહારાજ અને બિહારીજી મહારાજ પ્રત્યે થોડીક શંકા ઉત્પન્ન થાય છે. અને અહીંયા બિહારીજી મહારાજ પણ શ્રીજી પ્રત્યે શંકાઓ કરી રહ્યા છે, કારણ કે શ્રીજી મહારાજની જાગણી જોવે છે. અને અહીંયા જે આજે નલિયા બંદરની અંદર ઉત્સવ કિરંતનો થઈ રહ્યા છે, શ્રીજી મહારાજ ભાવ દેખાડી અને એ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. સુંદર સાથ એટલા ચર્ચાની અંદર મગ્ન થઈ ગયા છે, એ ધામની અંદર એટલા મગ્ન થઈ ગયા છે. શ્રીજી મહારાજ પરમધામના 25 પક્ષનું વર્ણન કરી રહ્યા છે, એ લીલાઓનું વર્ણન કરી રહ્યા છે, વ્રજનું વર્ણન કરી રહ્યા છે, રાસનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. અને વાણીનું જે અવતરણ થયું હતું, જે કિરંતન ગ્રંથ છે, બેહદ વાણી છે, એ બધી જ વાણીઓનું અહીંયા એ વર્ણન કરી કરી એક એક શબ્દનો ભાવ કાઢી કાઢી અને શ્રીજી મહારાજ બતાવી રહ્યા છે. બિહારીજી મહારાજ આ બધું જોવે છે કે આ તો હવે મારી મસનંદ, બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. આટલું બધું આ શ્રીજીની અંદર, મહેરાજ ઠાકુરની અંદર આટલો બધો પાવર, આટલો બધો જોશ, એની અંદર આટલું બધું જ્ઞાન. અને એ સુંદર સાહતનો પણ પ્રેમ જોયો શ્રીજી તરફ કે સુંદર સાહત તો કોને ચાહે છે? શ્રીજી મહારાજને. તો બિહારીજી મહારાજે પણ અંદરથી થોડોક ડર લાગે છે કે હવે મારી ગાદી જાશે, મને કોઈ પ્રણામ પણ નહીં કરે. ત્યારે અંદરથી થોડોક એવો અંતરાય થઈ, આ બાજુ બિહારીજી મહારાજને હૃદયની અંદર થઈ, આ બાજુ શ્રીજી મહારાજને અંદર થઈ, પણ એકબીજા કોઈ બહાર આવવા દેતા કોઈને ખબર પડતી નથી. કોઈ સુંદર સાથને આ વાતની ખબર નથી પડતી, પણ અંદરો અંદર આ શ્રીજી મહારાજ અને બિહારીજી મહારાજના હૃદયની અંદર આ બે અંતરાય થઈ. અને આ બાજુ રૂપાબાઈ અને રાધાબાઈ જ્યારે શ્રીજી મહારાજ અહીંયા નલિયાની અંદર આવ્યા, બિહારીજી મહારાજ આવ્યા, ત્યારે રૂપાબાઈ અને રાધાબાઈને પણ કીધું હતું કે તમે એને ધામના ધણી જાણજો, કારણ કે એ સાક્ષાત એ સદગુરુ મહારાજની ગાદી ઉપર બિરાજમાન છે, એને સદગુરુ તુલ્ય સમજજો, એને ધામના ધણી તુલ્ય સમજજો અને તમે એની સેવા કરજો. એ સેવાની અંદર કોઈ કચાશ રહેવી જોઈએ નહીં, કોઈ કમી રહેવી જોઈએ નહીં, કોઈ જાતની ફરિયાદ આવવી જોઈએ. એક બાજુ એકાંતમાં લઈ રાધાબાઈ અને રૂપાબાઈ અને જે તેજબાઈ છે એ ત્રણેયને સમજાવે છે અને કહે છે કે તમે એની એટલી સેવા કરો, એટલી સેવા કરો કે ધામના ધણી ખુશ થઈ જાય. અને જો તમે એમની સેવા નહીં કરો તો હવે આજથી તમારે પણ મારી સાથે કોઈ કામ નથી. આ મારી આજ્ઞા છે, મારા આજ્ઞાનું તમે ઉલ્લંઘન કરતા સમજાવીને કહે છે. પણ બિહારીજી મહારાજની તબિયત, એમનો જે સ્વભાવ છે, તો એ બધા સુંદર સાથ જાણતા હતા કે કાંઈ કંઈ થોડુંક જ વિલંબ થયો સેવાની અંદર, કાંઈ કંઈ સેવામાં થોડુંક આગા પાછું થયો તો બિહારીજી મહારાજ એ ગરમ થઈ જતા હતા, તપી જતા હતા, ગુસ્સે થઈ જતા હતા. તો સુંદર સાધને પણ વગર કારણે જ્યારે દાટ ખાવી પડે ને, કોઈ કારણ વગર, કોઈ ગુનાહ વગર, તો એમને પણ હૃદયથી દુઃખ, કારણ કે આટલી આટલી સેવા કરતા પણ જ્યારે સાંભળવામાં આવે અને એ દાટ મળે ત્યારે સુંદર સાતના હૃદયમાં પણ થોડોક અભાવ આવી જાય. તો રૂપાબાઈ અને રાધાબાઈનું પણ મન લાગતું નથી, તેજબાઈનું પણ ખાસ મન લાગતું નથી. પણ શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા છે એટલે એ બિહારીજી મહારાજની સેવા કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા લાલદાજી મહારાજ બતાવી રહ્યા છે કે બંને જણાની વચ્ચે, શ્રીજી મહારાજ અને બિહારીજીની વચ્ચે એ આ અંદરથી અંતરાય થઈ. પણ શ્રીજી મહારાજે તો હૃદયની અંદર જે અવગુણ ઉઠ્યો હતો ને એને તો દૂર કરી દીધો, એના ચિત્તને સમજાવી અને ફરીથી એ શ્રીજી મહારાજ ધારાભાઈની અને બીજા કેટલાય સુંદર સાથને બિહારીજી મહારાજે સુંદર સાથમાંથી બાકાત કર્યા હતા. એ બધાની અરજી કરતા જ રહ્યા અને બિહારીજી મહારાજ ગરમ એ એકના બે થતા નથી. ત્યારે આ સુંદર સાથ જોઈ રહ્યા છે અને સુંદર સાથ પછી શ્રીજીને કહે છે કે તમે તો એના સ્વભાવને ઓળખો છો, તમે હવે અરજી કરતા નહીં. જો એ તમે વધારે અરજી કરશો ને
તો તમને પણ આ ધામમાંથી, સુંદર સાથમાંથી બાકાત કરશે, દૂર કરશે. હવે સુંદર સાથને પણ ખબર પડવા લાગી, કારણ કે આ કેટલા દિવસો ત્યાં નલિયાની અંદર શ્રીજી મહારાજ વિનંતી કરી રહ્યા છે, અરજી કરી રહ્યા છે, તો સુંદર સાથ પણ જોવે છે, એનો સ્વભાવને પણ બધા જોવે છે. ત્યારે શ્રીજીને સમજાવે છે કે હવે તમે ક્યારેય વિનંતી કરતા નહીં. વહાં સે શ્રીજી કે શક બળ ચલી તીન સે. અને અહીંયાથી શ્રીજી મહારાજના હૃદયમાં પણ શંકા. કઈ શંકા થઈ? આવેશ. જે સદગુરુ મહારાજની અંદર જે આવેશ, જે શક્તિ હતી, જે સદગુરુ મહારાજની ગાદી ઉપર જે લીલા હતી, એ અહીંયા શ્રીજી મહારાજને હવે શંકા થઈ કે હવે એ લીલા ત્યાં નથી, બિહારીજી મહારાજની અંદર એ આવેશ નથી, એ શક્તિ નથી. महामती कहे ए साची ए नलिये में मजकूर और भी अजू बहुत है सो आगे कहो हजूर. हजी तो अँ नलियानी अंदर घणी बधी वितक बाकी है. ए लालदाजी महाराज अँ आपने आगळ बतावी रह्या छे. हवे अँ नाद अने बिंद, नाद शाखा अने बिंद शाखा जे धर्म है ए धर्मनी जे स्थापना है अने जे जवाबदारी है ए अँ लालदाजी महाराज अहींयाथी आपने ए भेद बतावी रह्या छे कि बिहारीजी महाराज जे नस्ली पुत्र छे अने श्रीजी महाराज ने नजरी पुत्र छे. जे सदगुरु महाराजे जे जवाबदारी सोंपी हती जागणी करवा माटेनी, ए कोने सोंपी हती अने कोण करी रह्युं छे, हवे ए सुंदर साथ पण जोशे. फरीथी श्रीजी महाराज अने बिहारीजी महाराज एकांतमां जई अने चर्चा करी रह्या छे. त्यारे श्रीजी महाराज कहे छे के बिहारीजी महाराज जे सदगुरु महाराजे जे धामना धणीए आपने अखंडनी निध आपी छे, जेनु प्रमाण शास्त्रोमां पण छे, पुराणोमां पण छे, वेदोमां पण छे ने कतेबोमां पण छे अने संतोनी वाणीनी अंदर पण छे, जेनु प्रमाण तो आपणे ए रोशनाईने हवे आ जाहेर करवी जोईए. अने सदगुरु महाराज कही रह्या हता के जे 12,000 ब्रह्म सृष्टि छे, 24,000 जे ईश्वरी सृष्टि छे, तो एमनुं जागणीनुं कार्य जे आपणने सोंपेલું છે ને, तो हवे आपणे जागणी करवी जोईए. श्रीजी महाराज एकांत में बिहारीजी महाराज ने लई अने ए समजावी रह्या छे के तमे हवे मारी साथे जोड़ाओ. जोवो तमे आ दीपबंधनी अंदर केटला सुंदर साथ जागृत थया, ए अबासी नी अंदर केटला थया, मस्कत नी अंदर केटला थया, ठठानगर नी अंदर केटला थया. तमे पण मारी साथे आवो तो आज सुंदर साथनी आमदानी छे ने ए 4 गणी वधी जाशे. कारण के हूँ एकलो हतो अने आ धर्मनुं कार्य करी रह्यो हतो, तो आटला सुंदर साथ जागृत थया. तो तमे पण आ जागणीनी अंदर आपणे हवे बहार निकळीए, गाम गाम जईए, शहेर शहेरमां जईए, एक एक घरमां जई अने आत्माने टकोर मारी अने एमने जागृत करीए. तो आ सुंदर साथनी जो फैलावो छे, आ जे सद्गुरु महाराज जे आपणे तारतम आप्यो छे, ए तारतमनो जे रोशनाई छे, एनी जे नीध छे, एनो जे प्रकाश छे, ए 14 लोक ब्रह्मांडनी अंदर एनो प्रकाश फैलाई जाय अने बधाने आ अखंडनी नीध प्राप्त थाय. बिहारीजी महाराज ने श्रीजी महाराज कही रह्या छे के तमे पण मारी साथे चालो. अने जे सद्गुरु महाराजे आपने कीधुं हतुं के शाकुंडल अने सकुमार जे आत्मा छे, जे बे मोटा राजाओनी अंदर छे, तो चालो आपणे हवे शाकुंडल अने सकुमारने गोतवा माटे निकळीए. ज्यारे ए आत्माओ जागृत थई जशे तो पूरा ब्रह्मांडनी अंदर आ तारतमनो जे प्रकाश छे ने ए फैलाई जशे. त्यारे बिहारीजी महाराज कही रह्या छे के मेहराज ठाकुर, तमे जामनगरमां आवी न सकता हो तो कांई नहीं, तमे अहींया नलियानी अंदर नौकरी करो अने त्यां तमे अहींया ज रह्यो. कारण के आपणे कोई जागणी करवानी जरूर धामना धणीने जे आत्माने जागृत करवानी हशे ए राजी महाराज एमने त्यां मोकलशे अने आवीने ए तारतम दीक्षा लेशे. जे सद्गुरु महाराजे आपणे राह बतावी छे ए राह उपर आपणे चालवानुं छे. जे पहेलेथी ज आपणी जे परंपरा चालती आवे छे ए ज परंपरा. त्यारे श्रीजी महाराज कहे छे के सद्गुरु महाराजे आपणे जे परंपरा बतावी छे ने ए जागणी करवानी बतावी छे. एक जग्याए बेसी रहेवाथी जागणी थती नथी. बिहारीजी महाराज कही रह्या छे के हूँ निकળી શકું नहीं, कारण के मारो आटलो बधो मोटो परिवार छे अने ए परिवारनी अंदर जे मारा सासू छे, ससरा छे, मारा जे शाळा छे अने शाळाना जे धर्मपत्नी छे रंगबाई, ए पण बोजल छे. तो
તો એની જે મહેતારી એટલે કે એના જે માતા બિહારીજી મહારાજના જે સાસુ છે એવડો મોટો પરિવાર છે, આટલા સુંદર સાથ છે, તો એને હું મૂકીને તમારી સાથે આ ગામડે ગામડે શહેર શહેર કેવી રીતે આવું? તમે એક કામ કરો, અહીંના જે રાજા છે એની તમે નોકરી કરી લ્યો, તમે જામનગરમાં આવી શકતા ન હોય તો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે બિહારીજી મહારાજ, જે રાજાની તમે મને નોકરી કરવાનું કહી રહ્યા છો, તો ધામના ધણીએ આપણને એવી નિંદા આપી છે કે એ રાજાને જઈ અને આપણે જાગૃત કરીએ ને તો એ રાજા તમારી સેવા કરશે, આપણે એને ત્યાં ચાકરી કરવાની જરૂર નથી. અને એવી નીધ ધણીએ સદગુરુ મહારાજે આપી છે, તો આ માયાના કામ આપણે શા માટે કરવા જોઈએ? આ તારતમનો પ્રકાશ આપણે ફેલાવાનો છે. એ રાજાઓને જ્યારે આપણે જઈને સમજાવશું ને તો એ રાજા તમારા ચરણોમાં પ્રણામ કરશે, એ તમારા ગુલામ બનીને સેવા કરશે. અને એ રાજાની નોકરી આપણે કરવી? કારણ કે આપણી પાસે કયું ધન છે? અખંડનું ધન છે, અને જેનું મૂળ છે પરમધામ, જે સાક્ષાત પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા એ ધામના ધણીએ આપણને આપ્યું છે, અને આપણા શિર ઉપર છે, તો આપણે શા માટે એની રોશનાઈ ન કરીએ? જો તમે આ દુનિયાની અંદર ઘણા બધા એવો ધર્મ છે કે એની પાસે કોઈ શાસ્ત્ર પણ નથી, કોઈ જ્ઞાન પણ નથી, છતાં પણ એ પોતાના ધર્મનો ફેલાવો એટલો કરી રહ્યા છે. તો બિહારીજી મહારાજ, આપણી પાસે તો ધામના ધણીએ સાક્ષાત આપણને આ નીત આપી છે, અને આપણું પ્રમાણ તો દરેક શાસ્ત્રોની અંદર છે, પુરાણોની અંદર છે, વેદોની અંદર છે. તો એને પ્રમાણ આપી આપી અને આવા રાજાઓ એને આપણે જાગૃત કરશું તો આ બ્રહ્માંડની અંદર આપણે એ તારતમનો પ્રકાશ એકદમ ઝડપથી પ્રચાર કરી શકશું. પણ બિહારીજી મહારાજ આવવા માટે તૈયાર નથી. અહીંયા આજે સદગુરુ મહારાજનો જે હુકમ છે, જે આજ્ઞા છે, જે જાગણીનું કાર્ય સદગુરુ મહારાજે બાતુનીમાં મહેરાજ ઠાકુરને આપેલું હતું, ઇન્દ્રાવતીને આપેલું હતું, એ તમામ જવાબદારી આજે આ ઇન્દ્રાવતી નિભાવી રહી છે, એ જાગણીનું કાર્ય કરી રહી છે. અને બિહારીજી મહારાજને જે આપ્યું હતું ને કાર્ય, કયું કાર્ય આપ્યું હતું? રાજજી મહારાજે બિહારીજી મહારાજને કઈ શોભા આપી છે? પ્રતિનાયક. તો એ પ્રતિનાયકની અંદર બિહારીજી મહારાજ પણ એટલું જ દ્રઢતાથી એ પાત્ર નિભાવી રહ્યા છે. જ્યારે પણ તમે નવતનપુરીમાં જાઓ ને તો પેલા સદગુરુ મહારાજના પ્રણામ કરો ને, ત્યારે સાથે સાથે બિહારીજી મહારાજને પણ પ્રણામ કરજો. કારણ કે આજે બિહારીજી મહારાજે આ પાત્ર ન ભજવ્યું હોત ને, આ લીલા ન કરી હોત ને, તો શ્રીજી મહારાજ જામનગરથી ક્યારેય બહાર નીકળત નહીં, ક્યારેય આ તારતમનો પ્રકાશ થયો ન હોત, આ વાણીનું અવતરણ પણ ન થયું હોત. અને આજે જો એ બિહારીજી મહારાજની કૃપા કે શ્રીજી મહારાજ આજે જામનગરથી આપણે અત્યાર સુધી સાંભળતા આવ્યા દીવથી લઈને આ નલિયા સુધી, અને હજી પણ આગળ લીલા ક્યાં સુધી જશે? ઠેઠ પન્ના ધામ સુધી. તો અહીંયા બિહારીજી મહારાજ પોતાની જે પાત્રતા છે એ પાત્રતા નિભાવી રહ્યા છે. શ્રીજી મહારાજ ધર્મનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, અને અહીંયા નાદ અને બિંદ આજે ધર્મનો જે પ્રચાર છે ને એ પ્રચાર હવે ધીરે 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 એ ફરી પૂર્ણ થશે. અને જ્યારે મંગલપુરી ધામની અંદર જાશું ને ત્યારે એક વૃક્ષ બની જશે. શું બની જશે? એક વૃક્ષ બની જશે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ ખૂબ સમજાવવાની કોશિશ કરે છે, પણ બિહારીજી મહારાજ જાગણીના કાર્યમાં જોડાતા નથી. સબ સાત તબ એક શખ્સ ને કહ્યા રાજા આગે, સોરી એક ચોપાઈ આગે, श्रीजी अपना चित समझाए कियो फेर अवगुण उठा जो उठा सो भान के फेर शुद्ध किया दूसरी बेर. तो अहिया आज श्रीजी अंदर જ્યારે આટલી બધી વાતો થઈ, કેટલા દિવસો સુધી નલિયા બંદરની અંદર રહ્યા, ત્યારે શ્રીજી મહારાજની અંદર પણ જ્યારે શંકા આ થઈ ને તો શ્રીજી મહારાજે એ શંકાને ફરી દૂર કરી અને અહીંયાથી હવે બિહારીજી મહારાજ અને શ્રીજી મહારાજ અહીંયાથી અલગ થાય છે. અહીંયાથી ધીરે ધીરે એ અલગ થશે અને જ્યારે મંગલપુરીમાં સુરતમાં જ્યારે પ્રસંગ આવશે અને એ પ્રસંગમાંથી એ જ્યારે અલગ થાય ત્યારે શ્રીજી મહારાજ જે જાગણીનું કાર્ય છે ને એ પોતાના શિર ઉપર પૂર્ણતાથી
લઈ લેશે. એટલે લાલદાસજી મહારાજ અહીંયા આપણને આ પેલા જ આપણને એ ભાવ બતાવી રહ્યા છે કે અહીંયાથી હવે એ બીજ, જે જાગણીનું જે બીજ છે ને એ રોપાયું. એ મંગલપુરીમાં વટ વૃક્ષ બનશે અને ફળ ક્યાં આવશે? પદ્માવતી પુરી ધામની અંદર. બિંદ શાખાની સ્થાપના થશે. નાદ નવતનપુરી છે અને બિંદ શું છે? મંગલપુરી ધામ. અને એ અહીંયા આજે શ્રીજી મહારાજ અને બિહારીજી મહારાજની વચ્ચે જે અંતરાય થઈ અને એ અંતરાયને લીધે હવે બિહારીજી મહારાજ નવતનપુરી જવા માટે તૈયાર થયા. શ્રીજી મહારાજ પણ હવે કહી રહ્યા છે કે હવે નલિયાથી આપણે અહીંયાથી આપણે મંડઈ બંદર જાય ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બધા સુંદર સાથને લઈ અને એ આગળ વધે છે. ત્યારે અહીંયા બિહારીજી મહારાજ એની પહેલા એ નવતનપુરી જવા માટે રવાના થયા. यहाँ सेती चल के आए मंडई बंदर, तहाँ सात सब आए मिले, बाग में लई जागा उतारा कर. મંડઈ બંદરની અંદર આવ્યા તો મંડઈ બંદરના જે સુંદર સાથ હતા એ પણ દોડી દોડીને આવે છે. શ્રીજી મહારાજની સાથે પણ ઘણા બધા સુંદર સાથ છે. જે બિહારીજી મહારાજની સાથે સુરતના જે સુંદર સાથ હતા એ પણ હવે બિહારીજી મહારાજ સાથે જતા નથી અને શ્રીજીની સાથે એ જોડાઈ જાય છે. મંડઈ બંદરની અંદર આવી એક જગ્યા રાખી રહેવા માટે અને ત્યાં કથા ચર્ચા હવે થવા લાગે છે. અને બિહારીજી મહારાજ જેવા જ અહીંથી નલિયાથી ગયા સીધા જ ખંભાલિયા ઉતરા. અને બિહારીજી મહારાજે મનની અંદર નક્કી કરી લીધું કે આ શ્રીજી તો હવે દિવસે ને દિવસે એ સુંદર સાથની વધારે જાગણી કરતા જાય છે તો એનો કંઈક ઉપાય તો કરવો પડશે. તો અહીંયા અંદર દજાલ આવી ગયો અને એ ખંભાલિયા જ્યારે ઉતરા, બિહારીજી મહારાજને એક વાતની એને ખબર હતી કે જ્યારે શ્રીજી મહારાજ જામનગરની અંદર નોકરી કરી રહ્યા હતા, દિવાન પદ સંભાળી રહ્યા હતા, ત્યારે એ રાજ્યના કોઈ બાબત હિસાબે કોઈ વ્યવહાર કે ટેક્સના એના હિસાબથી એ જે ખંભાળિયાનો જે રાજા છે ને એ જામનગરના રાજાની નીચે આવે. એ કંઈ કર ભરી શકતો ન હતો. એટલે એને અને આ દિવાનપણું જ્યારે શ્રીજીના હાથમાં હતું ત્યારે એ બેયની વચ્ચે કંઈક થોડીક અનબન થઈ ગઈ હતી. અને આ વાતની બિહારીજી મહારાજને ખબર હતી. તો એ ખંભાલિયા જ્યારે આવ્યા ને ત્યારે ખંભાલિયાના રાજાને કેવડાવે છે, કોઈને મોકલે છે કે એક શખ્સને કહ્યા રાજા આગે. આ મોકલે છે કોણ? બિહારીજી મહારાજ એક માણસને મોકલે છે અને ત્યાં જઈને કહે છે કે તમારા જે દુશ્મન છે મહેરાજ ઠાકોર એ નલિયાથી અહીંયા ખંભાલિયા આવી રહ્યા છે. એ ખંભાળિયામાં આવવાના છે તો તમારે જે વેર લેવાનું હોય ને, જે બદલો, એ તમે લઈ લેજો. तुम्हारे गांव में श्री महराज इत आए उतरेंगे, वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की, 3 चौकी बैठाई सब ठोरो કરી બડી હરામ ખોરી. હવે એને દિલની અંદર એની અંદર એક એ વેર હતો, વેરભાવ હતો. તે વેરભાવ ઉતારવા માટે એને ચોકી પેરો બિછાવી દે છે કે જેવા જ મહેરાજ ઠાકોર અહીંયા નલિયાથી ખંભાલિયા ઉતરે ત્યારે એ દરિયા કિનારે ચારે બાજુ એ ચોકી પેરો બેસાવી દે છે. સિપાહીઓને કહે છે કે જેવા જ મહેરાજ આવે તો તરત જ એમને પકડીને રાજ દરબારમાં લઈ આવો. અને આ બાજુ મંડઈથી શ્રીજી મહારાજ ખંભાળિયા નાવમાં બેસવા માટે જાય છે. શ્રીજી મહારાજ હવે એની અંદર જે શક્તિ છે, 5 શક્તિ, એ સાક્ષાત પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા હકી સ્વરૂપ આ 5મા દિવસની લીલા શ્રીજી મહારાજને તો બધી ખબર જ ને, જે કાંઈ ઘટના ઘટવાની છે એ બધી જ ખબર. પણ અહીંયા એક કારણ છે કે જો આ લીલા ન થઈ હોત તો આજે બાયજુરાજ મહારાણીનું પિયર સુરત છે ને એ સુરત કહેવાત નહીં. પણ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિથી, આધ્યાત્મિકને લીધે બાયજુરાજ મહારાણીનું પિયર છે ને એ સુરત છે, મંગલ. બાકી લૌકિક દ્રષ્ટિથી કયું ગામ છે? વાહ, યાદ તો સારું રાખો છો, ધોરાજી. પણ આધ્યાત્મિકથી મંગલપુરી. આ એક કારણ છે. જે વાણીની અંદર આવે ને 4 ફેરાની વાત આવે ને, આ 4 ફેરાની
તમે કિરંતન વાંચજો, આપણે એ વર્ણન નથી કરતા, કારણ કે અમુક ચોપાઈઓ મને પણ યાદ નથી, એટલે થોડુંક ગડબડ થઈ જાય એમાં, પૂરું યાદ ન હોય ને એટલે. પણ તમે વાંચી લેજો. એ ચાર પેલો થંભ છે ને એ વ્રજમાં, બીજો રાસમાં, અને ત્રીજો ક્યાં આ નવતનપુરી વેરાટ એમ કંઈક આવે છે. અને એક ચોપાઈ પણ આવે છે, તમને યાદ આવતી હોય તો કોઈ કયો, મેં બ્યાહી દુલ્હે કો દુલ્હા આયે, એમ કંઈક ચોપાઈ. કોને આંખે આવડી છે? કોઈને નથી આવડતી? કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો. તો અહીંયા એ જે કારણ છે ને, આધ્યાત્મિક કારણ, કે મંગલપુરી ધામ સુરત જે છે એ બાયજુ રાજ મહારાણીનું પિયર, અને જ્યાં લીલા થવાની છે, એ આપણે સુરતમાં જશું ને ત્યારે એક એક લીલાનું આપણે એક એક ચોપાઈ દ્વારા આપણે ત્યાં લેશું. એક પણ ચોપાઈ આપણે છોડવી નથી. એ આધ જાગણી પીઠ છે ને કઈ રીતે બની, શું લીલા થઈ, એક એક લીલા લાલદાજી મહારાજનું વિતક ને બીજા વિતકોની અંદર જેટલા પણ પ્રસંગો છે ને, વાણીના પણ પ્રસંગો આપણે લેશું ત્યાં. ભલે આપણે એમાં 2 દિવસ વયા જાય, પણ એ પ્રસંગને આપણે લેવો છે. તો અહીંયા જે ખંભાળિયાનો રાજા છે એ વેર રાખતો હતો, તો ચોકી પેરો બેસાવી દે છે. શ્રીજી મહારાજ મંડઈ બંદરથી જ્યારે એ નાવ ઉપર બેસવા માટે જાય છે, સુંદર સાથને પેલા બેસાડે છે, પોતે પાછળ રહે છે, અને જેવા જ નાવમાં બેસવા માટે જાય તો શ્રીજીને છીક આવે. તો છીક આવે ને અપશકન થાય ખરું? એવું બને ખરું? છીક આવે અને અપશકન થાય. ઘણા આપણને કહે ને કે આપણે ક્યાંક સારા કામ માટે જતા હોય ને મીંદડી આડી ઉતરે તો બેહી જવાનું. અમે નાના હતા તે કહેતા, છીક આવે ને તો બેહી જવાનું. કોઈ કેકારો કહે ને કે ક્યાં જાવ છો, તો એ બેહી જવાનું, 5 મિનિટ બેહી જવાનું, પછી હાલતું થવાનું, આવું કહેતા. જોકે અત્યારના છોકરાઓને તો આ કાંઈ ખબર જ નથી, કારણ કે હવે કોઈ કહેતું જ નથી, એટલે ખબર જ નથી. પણ આ બધી છે ને એક આપણો ડોસી શાસ્ત્ર કયો તો ડોસી શાસ્ત્ર, દંતકથા કયો તો દંતકથા, પણ કારણ કે કારજ કારણ કાંઈક એવું હોય ને બની ગયું એટલે પરંપરા ચાલતી આવે. હવે પરંપરા કદાચ એવી બની કે આપણે, કારણ કે પહેલા શું હતું, આવું કાંઈ કોર્ટ કચેરી કે એવું કાંઈ હતું નહીં. આપણો જે પંચ હોય ને એ પરમેશ્વર, ગામની અંદર 5 ભાભલા બેઠા હોય નિવૃત્ત, એ વડલોનો ઓટો બનાવ્યો હોય સરસ મજાનો, ત્યાં બેઠા હોય ને ગામમાં કાંઈક પ્રશ્ન થાય એટલે કોની પાસે જાય? એ ભાભલાઓ પાસે. મોટી ઉંમરના હોય, નિવૃત્ત થઈ ગયા હોય ને કાંઈક હોશિયાર હોય, શિખામણ સારી આપતા હોય ને, એવા 5 જણાને ગામમાં નક્કી કર્યા હોય કે આને જ આપણે જઈને પૂછવાનું. કાંઈ પ્રશ્ન હોય, એકબીજાનો ઝઘડો હોય, કોઈ પણ હોય તો ત્યાં જાય. હવે એમાં એક દિવસ બન્યું એવું, આ એક બનાવેલી કહાની, શું કાંઈ હકીકત નથી, એમ સમજવા માટે. એ 5 ભાભલા ગામના ઓટલે બેઠા હતા, અને એમાં એક ભાઈ ત્યાંથી નીકળો, અને એ મીંદડી કાળી હતી, અને એ ત્યાંથી એની મીંદડીને નીકળવાનું થયું, અને આ ભાઈને ત્યાંથી નીકળવાનું થયું, પણ વચમાં પાણો પડ્યો તો ને એ ભાઈને દેખાણો નહીં. હવે એ ઠેંચ આવી, મીંદડી આડી પડી, આડી નીકળી, અને એને ઠેંચ આવી એટલે પડી ગયા, માથામાં એમરત થઈ ગયું, ભાઈનું રામ નામ સત્ય થઈ ગયું. એટલે પેલા જે પંચ બેઠું હતું ને 5, એ બધા જોવે, એટલે એ નક્કી કર્યું કે જ્યારે મીંદડી આડી ઉતરે ત્યારે જાવું. આ એક દંતકથા. જ્યારે છીક આવે ત્યારે એ સારું કામ કરવાનું ટાળી દેવું. પણ હવે હજી આ સમયની અંદર શ્રીજી મહારાજને કંઈક બાનું તો જોઈએ ને. શ્રીજી મહારાજને કંઈક બાનું જોઈએ. એટલે શ્રીજી મહારાજને તો ખબર જ છે કે આ તો બધું કર્મકાંડ છે, એક દંતકથાઓ છે, આ કાંઈ હોતું નથી. પણ શ્રીજી મહારાજે છીક ખાધી એટલે શ્રીજી મહારાજને એક કહેવા માટેનું એક બાનું આપી દીધું કે મને છીક આવી. નકર સુંદર સાથ ક્યારે શ્રીજીને છોડતા ક્યારેય નથી છોડતા. જુઓ તમે, શ્રીજી અત્યારે એકલા, બધા જ સુંદર સાથને નાવ ઉપર બેસાડી દીધા, અને કીધું કે તમે નાવ દ્વારા જાઓ, હું મારી રીતે કુસ્કી માર્ગ એટલે પગપાળા ચાલીને આપણે બધા ક્યાં ભેગા થાશું? ધોરાજીમાં. આ તો કારણ છે બધું. તો આપણે બધા ધોરાજીમાં ભેગા થશું ને તમે નાવમાં જાઓ. એટલે શ્રીજીએ કીધું કે અપશુકન થયું એટલે મારે અવાય નહીં, એટલે બધા માની ગયા, નકર કોઈ માનત નહીં. આપણે ઓલા નાના છોકરા હોય ને, નાના છોકરાઓ મંદિરમાં પગે ન લાગતા હોય ને પ્રસાદ ન લેતા હોય ને ત્યારે આપણે ડારો દે, પણ આપણને ખબર હોય કે ડારો દેતા હોય ને એને સમજાવવા હાટું દેતા હોય. આપણે શું કહે છોકરાઓને? પ્રસાદ લઈ લે, નકર ભગવાન તને ગાંડો કરશે, પગે લાગ તને બુદ્ધિ આપશે, આવું કઈ ને.
કઈ કે નો કઈ? હંસાબેન ના પાડે છે. તો આપણે એ જે છોકરાઓને આમ સારા રસ્તા માટે, સારા સંસ્કાર આપવા માટે ક્યારેક ક્યારેક ખોટું બોલતા હોય ને, તો એમાં છોકરાઓનું હિત હોય. તો અહીંયા શ્રીજી મહારાજ સુંદર સાધને અહીંયા એકલા મૂકે છે અને પોતે એ રણમાં પગપાળા ચાલીને આવે છે એકલા જ. સુંદર સાથ જેવા નાવમાં બેઠા ખંભાળિયા ઉતરા, અને ખંભાળિયા ઉતરા તેવા ઓલા ધ્યાન રાખીને જ બેઠા હતા ક્યારે નાવ આવે ને ક્યારે પકડે લે. સુરતના 8 સુંદર સાથ હતા, બીજા પણ સુંદર સાથ હતા, અને ભાઈજુરાજ મહારાણી પણ એમની સાથે હતા. બધાને પકડીને રાજ દરબારમાં લઈ ગયા. રાજાએ કીધું કે આમાં મહેરાજ ઠાકુર કોણ છે? તો કે આમાં કોઈ મહેરાજ ઠાકુર છે જ નહીં ભાઈ, અમે તો સુરત થી આવી છે. શું કીધું? અમે તો યાત્રી છીએ, અમે તો સુરત થી આવી છીએ, બ્રાહ્મણ છીએ. અને પોતે બ્રાહ્મણ જ હતા. આજે બધા હતા ને, બ્રાહ્મણ પરિવાર હતો. ત્યારે ત્યાં આમ જે રાજા હતા ને, એના સૈનિકો ને એના જે મંત્રી હતા ને, ધાક ધમતી જે કાંઈ અજમાવવાનું હતું ને બધું જ અજમાવી લીધું, પણ કોઈનું કાંઈ ચાલ્યું. કારણ કે એટલા બધા આમ અડગ થઈ ગયા, એ લોકો સાવચેત થઈ ગયા. રાજ્યની કૃપા તમે જુઓ. એ સુરતના સુંદર સાથ હજી શ્રીજી મહારાજની સાથે થોડાક જ દિવસો રહ્યા, પણ શ્રીજી મહારાજની કેટલી ઓળખાણ કરી લીધી. જેવા જ ઓલા પકડીને રાજ દરબારમાં લઈ આવ્યા ને, તરત જ એ એટલા આમ દ્રઢ થઈ ગયા કે ગમે તેમ થાય, ભલે આપણું માથું કપાઈ જાય, ભલે આજીવન જેલમાં રહેવું પડે, પણ મહેરાજ ઠાકોરનો પત્તો બતાવો. શ્રીજી મહારાજ ક્યાં છે એ કોઈને કહેવાનું નથી. બધા નક્કી કરી લે છે. અને એ લોકોએ સામ દામ દંડ ભેદ બધું જ અજમાવી લીધું, છતાં પણ કાંઈ હાયલું નહીં. પછી કીધું કે અમે તો બ્રાહ્મણ છીએ, ક્ષત્રિય નથી. ત્યારે ભાઈજુરાજ મહારાણીનો પહેરવેશ થોડોક અલગ દેખાતો હતો, એટલે કીધું કે આ કોણ છે? તો કે તો અમારા બેન છે. કે તો કે તમે બ્રાહ્મણ છો, તમારો પહેરવેશ અલગ છે, એનો કેમ અલગ છે? તો કે એના હજી લગ્ન નથી થયા, એટલે એનો પહેરવેશ અલગ છે. ત્યારે એ રાજાને શંકાનું સમાધાન કરવા માટે કીધું, કારણ કે એ સમયમાં એવું હતું કે બ્રાહ્મણ હોય ને કોઈના હાથનું જમે નહીં. આ એક લીલા છે, તમે લીલાને જુઓ. તમે એ સમયમાં બ્રાહ્મણો હતા. જેમ દેવચંદજી મહારાજે શું કીધું, જ્યારે આ ઉમરકોટ છોડીને આવ્યા ત્યારે ઓલા મંત્રીએ કીધું કે ભાઈ તમે અમારી સાથે જમી લ્યો. તો કે હું મારા હાથથી જ બનાવીને ખાવ. તો કે અમારું સીધું લ્યો. તો કે એ હું લઈને આવ્યો છું. ત્યારે એને દુઃખ લાગ્યું કે ભાઈ તમે તો અમારા જ્ઞાતના જ છો, તમારો હક બને, આપણે એક જ જ્ઞાતિના છે, તમે લ્યો. ત્યારે એને લીધું. પણ રસોઈ તો પોતાના હાથે બનાવીને, અને આપણે હાથે ઘરે તો બનાવવાનો તો અઠવાડિયામાં 1-2 વખત જ ઈચ્છા થાય, બાકી તો બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. સમજાય એને વંદન. આ સમય છે, સમયનું પરિવર્તન છે. જુઓ તમે. તો અહીંયા એ રાજા કહે છે કે તમે જે કહો છો એ અમને વિશ્વાસ આવતા નથી, આ તમારી બેન હોય એવું લાગતું નથી. તો એક કામ કરો, એ રસોઈ બનાવે અને તમે જમો. તો સુંદર સાથ એટલા ખુશ થયા, એ સુરતના એટલા ખુશ થયા કે આજે શ્રીજી મહારાજ, આજે ધર્મપત્ની બાયજુરા જે તેજ કુંવર છે, જો એના હાથની રસોઈ બનાવીને જમવા મળતું હોય તો આથી અહોભાગ્ય, આથી મોટા ભાગ્ય આ બ્રહ્માંડમાં કોના હોય? અને ભાઈજુરાજ મહારાણીએ બનાવ્યું તો શું બનાવ્યું ખબર છે? બીજા વિતકોમાં લખ્યું, અહીંયા લાલદાજી મહારાજે તો વર્ણન નથી કર્યું. લાડવા બનાવ્યા, લાડવા, મલિંદા કહેવાય ને, લાડવા બનાવ્યા. અને લાડવા બનાવી ભાઈજુરાજ મહારાણી સુંદર સાથને જમાડ્યા. અને સુંદર સાથ પણ એટલા આનંદમાં, એટલા ઉત્સવમાં કે આજે સાક્ષાત રાધા મહારાણી, શ્યામાજી મહારાણી એમના હાથથી, એમના હસ્તકમલથી એ જે બનાવેલી રસોઈ, જે પ્રસાદ આજે અમને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. મહારાણીજી જમાડે સુંદર સાથને રે, જોને આનંદ છવાયો અખંડ ધામનો રે, જોને આનંદ છવાયો અખંડ ધામનો. એ બાઈજુ રાણીજી જમાડે સુંદર સાથને રે, બાઈજુ રાણીજી જમાડે સુંદર સાથને રે.
લાડુ દાળ ભાત શીરો પૂરી શાક છે રે, લાડુ દાળ ભાત શીરો પૂરી શાક છે રે, સાથે નિજ ધામનો પ્રેમ પીરસાવે રે, સાથે નિજ ધામનો પ્રેમ પીરસાવે રે, બાજુ રાણીજી જમાડે સુંદર સાથને રે, બાજુ રાણીજી જમાડે સુંદર સાથને રે, આજે સુરતના સાથજી ધન્ય થયા રે, આજે સુરતના સાથજી મહેર શ્યામાજી આજે વરસાવે રે, મહેર શ્યામાજી આજે વરસાવે રે, બાજુ રાણીજી જમાડે સુંદર સાથને રે, બાજુ રાણીજી જમાડે સુંદર સાથને રે. બોલો બાયજુરાજ મહારાણી કી. અહીંયા એ રાજાએ તો ઘણું બધું અજમાવી લીધું, છેલ્લે આ ઉપાય હતો એ પણ અજમાવી લીધો. આજે બાયજુરાજ મહારાણીના હાથથી બનાવેલી રસોઈ સુંદર સાથના કેટલા અહોભાગ્ય કે એમને આ પ્રાપ્ત થયું. પછી રાજાને થયું કે આ મહેરાજ ઠાકોરના પત્ની નથી, તો એને બીજે દિવસે ખલાસ કિए दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार. જેને રાજ્ય પ્રત્યે આટલો દ્રઢ વિશ્વાસ હોય ને, કારણ કે સુંદર સાત જુઓ તમે, સુંદર સાત એ સુરતના હતા, હજી 1.5 જ મહિનો નલિયાની અંદર રોકાણા હતા. 1.5 મહિનામાં એટલી ઓળખાણ થઈ ગઈ, એટલો વિશ્વાસ આવી ગયો કે કદાચ આપણું માથું કપાઈ જાય ને તો ભલે કપાઈ જાય, પણ શ્રીજી મહારાજની કે બાયજુરાજ મહારાણી ઉપર કાંઈ થવા દેવું નથી, ભલે જેલમાં રહેવું પડે. સાથે બાયજુરાજ મહારાણી હતા તો એમની પણ ઓળખાણ આપણે આપવી નથી. અને આપણે હોય તો અમને છોડી દો, જે છે આને પકડી લ્યો અમને. તો અહીંયા महामती कहे ए साथ जी ए नलिये की बीतक अब सूरत की कहो जो आज्ञा है हक. लालदासजी महाराज આપણને હવે સુરત તરફ લઈ જવા માંગી રહ્યા છે. એ લીલાનું આપણને વર્ણન આગળ બતાવવા જઈ રહ્યા છે. તો અહીંયા શ્રીજી મહારાજ નલિયાથી આ મંડઈ બંદરથી રણ ઉપરથી એ હાલે છે, રણ થઈને, અને એ પણ ઉઘાડા પગે. શ્રીજી મહારાજ સાધુનો વેશ ધારણ કરે છે. સાધુના વેશ ધારણ કરી અને આગળ ચાલી રહ્યા છે કે શ્રીજી સાહેબ ખુશકી ચલે રણ આન ઉતરે, સિરક ભેસ કરકે ધોરાજી પંથ ચડે. હવે એ ધોરાજી તરફ જવા માટે નીકળ્યા છે. અને આ બાજુ ખંભાળિયાથી સુંદર સાત જે રાજાએ એમને છોડી દીધા, તો એ અહીંયા ખંભાળિયાથી ક્યાં આવે છે? ધોરાજી. અને જેવા શ્રીજીની પહેલા એ ધોરાજી પહોંચી જાય છે, અને ત્યાં ધોરાજી આવી અને જે સાથ હતો અને એમને કહે છે કે ધોરાજી में उतरे श्रीजी साहेब सो आए मिले, प्रेमजी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े ये. તો ધોરાજીના સુંદર સાથ જે પ્રેમજી ભાઈ હતા એમને ખબર પડી કે શ્રીજી આવી રહ્યા છે અને એ પગપાળા ચાલીને આવે છે, તો એમને લેવા માટે એ ગાડું લઈ અને સામા જાય છે. શ્રીજી મહારાજ આવે છે અને એમને ગાડામાં બેસાડે છે. અને એ પ્રેમજી ભાઈ ગાડામાં બેસાડી, ભેગા થાવરભાઈ પણ છે, ગાડામાં બેસાડે છે. સુંદર સરસ મજાનું એ ગાડું પણ, અને બળદ પણ કેવા ધોરા સફેદ બળદ. અને એ બળદ ગાડું લઈ અને જાય, અને શ્રીજી મહારાજ ગાડાની અંદર બેઠા છે. ક્યારેક ખાડો આવે, અને ખાડો આવે ત્યારે ઓલું વ્હીલ શું થાય, ત્યારે આવા તો કાંઈ વ્હીલ હતા ને, કેવા વ્હીલ હતા? લાકડાના મોટા મોટા વ્હીલ. તો એ વ્હીલ ખૂંચી જાય, અને રણ હતું તો રેતીમાં ખૂંચી જાય, ત્યારે બળદ એ પોતાનું જોર લગાવે, અને જોર લગાવતા પણ ન નીકળે, ત્યારે પ્રેમજી ભાઈ એને શું કરે? લાકડી મારે.
અને એ લાકડીની અંદર ખીલી ખૂંચાડેલી હોય, આર કહેવાય એને. અને જ્યારે લાકડી મારે ને એટલે એ બળદ છે એ પોતાનું સંપૂર્ણ બળ લગાવી અને ગાડાને એ ખાડામાંથી ખેંચી અને બહાર કાઢે અને એ પોતાનો જે ભાર છે ને, જે પોતાના કંધા ઉપર, ડોક ઉપર, એ બળદ ક્યારે છોડતો. શ્રીજી મહારાજ આ જોઈ રહ્યા છે અને જોતા જોતા અહીંયા શ્રીજીને આવેશ આવી ગયો અને એક કિરંતનનું અવતરણ થયું. એ આપણે કંચનબેનના મુખારવિંદથી આપણે એક કિરંતનનું, કેમ કંચનબેન ને કુસુમ રાશિ તો એક જ છે ને, પણ હા ના હાલે, આપણે સાંભળશું. તોરીડા મામો કે તારી દોસરી, તોરીડા મામો કે તારી દોસરી, વાટડી વિસમી ગાડી બાર ભરી, વાટડી વિસમી ગાડી બાર ભરી, તોરીડા મામો કે તારી દોસરી, તોરીડા મામો કે તારી દોસરી, તોરીડા આરે મારે રે, હારે તુને ગોદે ગણે રે, તોરીડા આરે મારે રે, હારે તુને ગોદે ગણે રે, તું તા નાકે નથાણો રે, તું તા બંધાણો ગુણ આપણે રે, તોરીડા મામો કે તારી દોસરી, તોરીડા મામો કે તારી દોસરી. શું કે છે અહીંયા? ધોરેડા મ મૂકે તારી ધૂસરી. હવે એ ગાડાની અંદર કેટલો ભાર ભરેલો હોય, એ બધો જ ભાર ક્યાં આવે? બળદની કાંધ ઉપર આવે. હવે કાંધમાં કેટલા ચાંદા પડી ગયા હોય, તમે જુઓ ને, બળદની જે ડોક છે ને, કાંધ, એમાં કેટલા ચાંદા પડી ગયા હોય. હવે એક તો એ ગાડું ભરેલું છે, એટલો વજન છે, એ ખેંચીને લઈ જઈ રહ્યા છે અને એની જે ધોંસરી છે, કાંધ ઉપર છે, એમાં ચાંદા પડ્યા છે અને એ વજન એટલો લાગે છે, ચાંદાનો દુખાવો પણ એટલો છે, છતાં પણ એ બળદ છે ને એ પોતાની જવાબદારી એ છોડતો નથી. અને એ ગાડું જે લઈ જનાર છે એને આરો મારે છે, લાકડી મારે છે, છતાં પણ એક શબ્દ પણ એ બળદ બોલતો. શ્રીજી મહારાજ આ કિરંતનની અંદર આપણને બતાવી રહ્યા છે કે જોવો સુંદર સાધજી, કે સદગુરુ મહારાજે આપણને જે ભાર આપેલો છે, જે જવાબદારી આપેલી છે આ જાગણી કાર્ય કરવા માટેની, સદગુરુ મહારાજે 22 દિવસ સુધી નવતનપુરી ધામની અંદર શ્રાવણ વદ અષ્ટમીથી લઈ અને એ 22 દિવસ સુધી જે શ્રીજી મહારાજને જવાબદારી આપી કે 12,000 બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જે છે, એક બ્રહ્મ સૃષ્ટિ એને તારે આત્માને જાગૃત કરવાની છે. જે ગામ ગામ અને શહેર છે, કોઈ હિન્દુમાં છે, કોઈ મુસલમાનમાં છે, કોઈ ગુજરાતમાં છે, કોઈ મહારાષ્ટ્રમાં છે, કોઈ યુપીમાં છે, કોઈ એમપીમાં છે, કોઈ નેપાળમાં છે, કેટલા રાજ્યોની અંદર, આખા પૂરા ભારતની અંદર એ વિસ્તરાયેલી છે. કોઈ સ્ત્રીમાં અને કોઈ પુરુષમાં એ તારે આત્માઓને જાગૃત કરી અને બધાને ક્યાં લઈને આવવાનું છે? આ કેવડો ભાર વિચાર કરો તમે. શ્રીજી મહારાજને, સદગુરુ મહારાજે કેવડો ભાર, કેવડી જવાબદારી. એટલું જ નહીં, ફક્ત 12,000ની જવાબદારી નહીં, પણ બીજી જે 24,000 ઈશ્વરી સૃષ્ટિ છે, જે અક્ષરધામથી આપણી સાથે આવેલી છે, એ ઈશ્વરી સૃષ્ટિને પણ તમારે જાગૃત કરી અને એના મુકામ સુધી, અક્ષરધામ સુધી તમારે પહોંચાડવાની છે. અને હજી એક જવાબદારી સદગુરુ મહારાજ શ્રીજી મહારાજને આપી રહ્યા છે કે આ બ્રહ્મ લીલા, આજે આપણી પરમધામની જે લીલા છે, જે પરમધામની લીલા, એ પ્રેમની જે લીલા છે, એ પ્રેમની લીલા આ બ્રહ્માંડની અંદર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ કે દેવી દેવતાઓને પણ એ રસની કાંઈ ખબર નથી.
તો આપણે એ ધામથી આ બ્રહ્માંડની અંદર અહીંયા આવ્યા છીએ. તો આ 14 લોક બ્રહ્માંડની અંદર જેટલા પણ જીવો છે, દેવી દેવતાઓ છે, એક એક દેવી દેવતાઓને, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને, એ નારાયણથી ઉત્પન્ન થયેલા જે જીવો છે, એ બધા જીવોને પણ તમારે આ બ્રહ્માંડને, આખા બ્રહ્માંડને અખંડ કરી અને તમારે પરમધામ આવવાનું છે. કેટલી જવાબદારી! અને એ ગાડાની અંદર કેટલો ભાર, કેટલી જવાબદારી! અને એ જવાબદારી નિભાવતા નિભાવતા રે આજે બિહારીજી મહારાજ એ ચાબુક મારી રહ્યા છે. કોણ મારી રહ્યું છે? જે સુંદર સાતની ઝાંકણી કરે છે અને એ ઝાંકણી કરતા કરતા પણ બિહારીજી મહારાજ એમને ચોટું મારે છે. છતાં અહીંયા શ્રીજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે મારે આ જે જવાબદારી સોંપી છે ને, એ જવાબદારી કોઈ પણ સંજોગમાં હવે પૂર્ણ કરવી છે. એક નાનકડું કીર્તન ગાવ તસેલ. ઈસ કરબ દે આવ્યા હો સાથજી, ઈસ કરબ દે આવ્યા. હારે માગ્યો માયા કેરો ખેલ, માગ્યો માયા કેરો ખેલ, ખેલ જોવાને અહીં આવ્યા. तीन बेर मना किया हो साथ जी, तीन बेर मना किया, मना किया हो साथ जी, तीन बेर मना. तब माग्यो फेर, फेर माग्यो फेर, फेर ખેલ જોવાને અહીં આવ્યા. ફેર માગ્યા ફેર ફેર, આ મોહ માયાએ ફળાવ્યો સહેલડી, મોહ માયાએ ફરમાવ્યા, માયાએ ફરમાવ્યા હો સાથજી, મોહ હારે વિરહ ક્ષણ ન ખમાય, વિરહ ક્ષણ ન ખમાય, ખેલ જોવાને અહીં આવ્યા. કર જોડી સુંદર સાથ વિનવે હો સાથજી, કર જોડી સુંદર સાથ વિનવે. નવે હારે અમને દેખાડો નિજ ધામ, અમને પહોંચાડો પરમ ધામ, ખેલ જોવાને અહીં આવ્યા. હારે અમને દેખાડો નિજ ધામ, પહોંચાડો પરમ ધામ, ખેલ જોવાને આવ્યા. રાજ શ્યામાજી સંગ ખેલતા હો સાથજી, રાજ શ્યામાજી સંગ ખેલતા. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. અહીંયા શ્રીજી મહારાજ આ કીર્તન દ્વારા આપણને આપણી જવાબદારી આપણને સમજાવે છે કે સુંદર સાજી આ સંસારની અંદર, આ બ્રહ્માંડની અંદર આપણી આત્માઓ અહીંયા આવી છે. તો આપણને પણ જે આત્મા જાગૃતિ થઈ, જે તારતમ મળ્યો છે ને, તો આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર 5 કે 10 સુંદર સાથને, ઓછામાં ઓછા 5 સુંદર સાથને આપણે જાગૃત કરીને જ પરમધામ જવું જોઈએ. શ્રીજી મહારાજ અહીંયા ગાડામાં બેસી પ્રેમજી ભાઈ, થાવરભાઈ એમને લેવા માટે આવે છે. ધોરાજીની અંદર આવે છે. બધા સુંદર સાથ ફરીથી ભેગા થયા, જે અહીંયા નાવમાં બેસીને આવ્યા હતા બાજુરાજ મહારાણી સાથે. સુરતના સુંદર સાથ, બીજા પણ સુંદર સાથ, બધા જ અહીંયા ભેગા થયા અને ફરીથી આનંદ ઉત્સવ થયો. 10 દિવસ સુધી શ્રીજી મહારાજ ધોરાજીની અંદર રોકાય છે. અને એ 10 દિવસમાં
જે પદમસિંહ ભાઈ છે એ બધાની સેવા કરે છે. ત્યાંથી શ્રીજી મહારાજ ઘોઘા બંદર આવે છે અને ઘોઘા બંદરથી ત્યાં ઘોઘા બંદરની અંદર 3 દિવસ રોકાય અને સુહાલી બંદર આવે છે. તહાં સે સુહાલી ઉતરે ફેર આયે સુરત. સુહાલી બંદર અને સુહાલી બંદરથી શ્રીજી મહારાજ અહીંયા સુરતની અંદર આવે છે. સુરતની અંદર ગયે સૈયદપુરે ભગવાન કે મોહનદાસ કે રહે તીત, અને ત્યાં સૈયદપુરા જે છે સૈયદવાડા, ત્યાં ભગવાન દાસ મોહનદાસ એમની ઘરે ત્યાં શ્રીજી મહારાજ ત્યાં જાય છે અને ત્યાં કથા ચર્ચા સુંદર સાથને જાગણી કરી રહ્યા છે. એક એક આત્માઓને જાગૃત કરવાનું કાર્ય આજે આ સુરતની અંદર ભગવાનભાઈ મોહનદાસભાઈના ઘરેથી શરૂ કરે છે. જેવા શ્રીજી મહારાજ ધોરાજીથી ઘોઘા બંદર અને ઘોઘાથી સુહાલી, જે આજે પણ જ્યારે પણ આ પ્રસંગ આવે ને સુરતની અંદર, આ વિતકની અંદર કે શ્રીજી મહારાજ આજે સુરતની અંદર પધારવાના છે, ત્યારે એ સુરતના સુંદર સાત જ્યારે પણ એ વિતકનો પ્રસંગ આવે ને, જ્યારે જે દિવસે શ્રીજી મહારાજ મંગલપુરી ધામની અંદર સુરતની અંદર જ્યારે આવ્યા ને, એ તિથિએ એ દિવસે બધા જ સુંદર સાત એ સુહાલી બંદર જાય, રાજ્યને લઈ અને ત્યાં રાસ ગરબા કરે, આનંદ ઉત્સવ કરે છે. તો આજે શ્રીજી મહારાજ સુરતની અંદર જ્યારે સૌ પ્રથમ આવ્યા, ત્યારે ભગવાનજી ભાઈ અને મોહનદાસ ભાઈ જે હતા એમની ઘરે ત્યાં ઉતરે છે, અને એની બાજુમાં જ એક શિવજીભાઈ હતા. પછી ત્યાંથી ક્યાં જાય છે? એ શિવજીભાઈની ઘરે. પણ એ ભગવાન દાસની ઘરેથી શિવજીભાઈની જ્યારે ઘરે જાય ને, પેલા તો અહીંયા જ રોકાય છે, પણ અહીંયા જ્યારે કથા ચર્ચા કરવા લાગે છે, શ્રીજી મહારાજ સુરતની અંદર 17 મહિના સુધી રોકાય છે. 1729 ની અંદર સુરતની અંદર પધારે છે અને 17 મહિના સુધી શ્રીજી અહીંયા સુરતની અંદર મંગલપુરી ધામની સ્થાપના કરે છે, જાગણીનું કાર્ય કરે છે. ઘણા બધા સુંદર સાત શ્રીજી મહારાજ અહીંયા આજે મોહનભાઈ ઘરે, ભગવાનજી ભાઈની ઘરે ત્યાં એ કથા ચર્ચા કરી રહ્યા છે, પણ ત્યાં દજાલ જોર કરે છે. દજાલ ત્યાં શ્રીજી મહારાજને બેસવા દેતા નથી, કારણ કે આજુબાજુમાં આડોશ પાડોશમાં એ લોકોને અહીંયા જે કથા ચર્ચા થઈ રહી છે એ લોકોને ગમતું નથી, એટલે એ લોકો વાદ વિવાદ કરી રહ્યા છે. શ્રીજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે અહીંયા વાદ વિવાદ થઈ રહ્યો છે, તો હવે અહીંયાથી આપણે ક્યાં જવું જોઈએ? કોઈક અલગ જગ્યા ગોતવી જોઈએ. પણ અહીંયા શિવજીભાઈ પણ કથા ચર્ચા સાંભળવા આવતા હતા, ત્યારે શિવજીભાઈએ કીધું કે કામ કરો, મારું ઘર છે ને એ બહુ મોટું છે, ઘર પણ મોટું છે ને ફર્યું પણ મોટું છે, તો બધાનો સમાવેશ ત્યાં થઈ જશે. શિવજીભાઈ પોતાના ઘરે શ્રીજી મહારાજને સુંદર સાથને, અને શ્રીજી મહારાજની સાથે કેટલા સુંદર સાથ, 500 સુંદર સાથ. એવા કેટલા? 500 સુંદર સાથ માટે રહેવાની જગ્યા, જમવાની વ્યવસ્થા, એના માટે કપડા લતાની વ્યવસ્થા, કેટલી સેવા હોય, કેટલી વસ્તુની જરૂર પડે કે ન પડે? આપણે અહીંયા આજે વિતક કરી રહ્યા છે, ખાલી આ 23 દિવસનું આપણે વિતક છે, 17 તારીખે પૂર્ણાહુતિ થાય તો પણ આપણે કાંઈ ખર્ચો નથી કરતા ને તો પણ ખર્ચો થઈ જાય છે. એક તો આપણે આ માઇક લીધું, બીજું મંડપ નખાવ્યા, ખુરશી ભાડે લીધી, તો એ બધું ગણીએ ને તો આપણને ખબર પણ ન પડે. તો જ્યારે ચૂકવવાનું થાય ને ત્યારે ખબર પડે કે આટલો બધો. તો આ તો 500 સુંદર સાથ, કેટલી વ્યવસ્થા જોઈ. પણ શિવજીભાઈનું દિલ કેટલું દરિયા જેવું. શ્રીજીભાઈ જવાબદારી પોતાના સિર ઉપર લે. શ્રીજી મહારાજ સુંદર સાથને લઈને મારી ઘરે, કેટલા હો ભાગ્ય કે આજે આટલા સુંદર સાથ શ્રીજી મહારાજ મારી ઘરે આવે, અને મારી ઘરે એ બ્રહ્મલીલાનું વર્ણન થાય તો મારું ઘર ના રહીએ, આ મારો જે સંસાર છે ને સંસાર ન રહીએ. જેમ આપણી ઘરે કોઈ મહાપુરુષો આવે, આપણા આચાર્ય આવે, આપણા સાધુ સંતો આવે, તો એ આપણા ઘરની અંદર જ્યારે પગ પાડે ને પધરામણી કરાવીએ ને, એનો અર્થ એ કે આપણે આ માયામાં છે, સંસારમાં છે,
તો એ આપણું ઘર છે ને એ મંદિર બની જાય, આપણો જે સંસાર છે ને એ એક દિલીનો એ પરિવાર બની જાય, એ સુંદર સાથનો પરિવાર બની જાય, એ આધ્યાત્મિકનું ત્યાંથી અંકુર ફૂટે અને ઘરની અંદર ધર્મનો આ ફેલાવો થાય, બધા ધર્મની રાહ ઉપર ચાલે. એટલા માટે આપણે પધરામણી કરાવતા હોય, સાધુ સંતોને આપણી ઘરે પધરામણી એટલા માટે જ કરાવતા હોય, એટલા માટે જ એ સંતોને આપણે ત્યાં ભોજન પ્રસાદ એ કરાવતા હોય છે. બાકી આ માયાનું ધન છે, માયાનું ધન કદાચ કોઈ આપણને આપે ઢગલો ભરીને, છતાં આપણે કદાચ આખી જિંદગી ખૂટે નહીં, પણ એ કાંઈ સાથે આવવાનું નથી. પણ જ્યારે સંતની કૃપા થાય, મહાપુરુષોની દ્રષ્ટિ આપણી ઉપર પડે, ત્યારે એ ધન પણ આવે, માયાનું પણ આવે અને આધ્યાત્મિક પણ આવે. અને જ્યારે આધ્યાત્મિક ધન આવે ને ત્યારે માયાના ધનની કિંમત થાય. ખાલી માયાનું ધન હોય ને અને આધ્યાત્મિક ધન ન હોય ને તો એ માયાનું ધન પણ ખેતાભાઈ જેવું થાય, એ નકામું. શિવજીભાઈ શ્રીજી મહારાજને કહી રહ્યા છે કે ચાલો મારી ઘરે સુંદર સાથને લઈને મારા ઘરને પાવન બનાવો. અને આજે જુઓ તમે, એ જ શિવજીભાઈનું ઘર છે જ્યાં આજે આપણું મંગલપુરી ધામ છે. શિવજીભાઈની ઘરે શ્રીજી મહારાજ આવી જાય છે, કારણ કે અહીંયા ભગવાન દાસની ઘરે આ ખટપટ વધી ગઈ, એ લોકો ઝઘડવા માટે આવવા લાગ્યા. એટલે શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે હવે આપણે જગ્યા અહીંયાથી બદલીએ. શ્રીજી મહારાજ જ્યાં જાય ને, હવે અહીંયાથી તમે જોજો પન્ના ધામ સુધી શ્રીજી મહારાજને કોઈ ક્યાંય બેસવા નથી દેતા. હવે મુસલમાનના ઇલાકામાં જાય તો એમ કે આ હિન્દુ છે, અને હિન્દુના એરિયામાં જાય ને તો એમ કે આ તો હિન્દુ નથી ને મુસલમાન નથી, કાંઈ ખબર નથી પડતી કોણ છે. એમ તો હિન્દુ રહેવા નથી દેતા ને મુસલમાન રહેવા નથી દેતા. કારણ કે શ્રીજી મહારાજ તો એ તો પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા છે, નિષ્કલંક બુદ્ધાવતાર છે, એ તો આ 14 લોક બ્રહ્માંડના માલિક છે. એના માટે તો હિન્દુ હોય કે મુસલમાન હોય એ બધા જ એના માટે સરખા હોય છે. અહીંયા હિન્દુ પણ હોય કે મુસલમાન હોય, જેને આત્મા જાગૃતિ થાય ને એ પછી હિન્દુ હિન્દુ રહેતો નથી ને મુસલમાન મુસલમાન રહેતો. એ કોની જાત થાય? એક ખુદા કી જાત, ઓર ન દૂજી. ખુદાની એક જ જાત છે, ત્યાં બે જાત નથી, ત્યાં કોઈ જાતિ પાતિ નથી. ખુદાના ધામની અંદર, પરમાત્માના ધામની અંદર એક જ જાતિ છે, બાકી કોઈ બીજી જાતિ નથી. આ જે એક જાતિ પાતિના વાળા છે ને એ બધા આપણે અહીંયા આવીને પાડ્યા છે. તો શ્રીજી મહારાજ અહીંયા આવી જાય છે શિવજીભાઈની ઘરે, અને શિવજીભાઈ तहाँ शिवजी भाई हते सेवा भली हुई, इनसे पहले ए जो साथ था शिवजी रामजी नाम. અને એ શિવજીભાઈ ની ઘરે આવે, શિવજીભાઈ ની આત્મા જાગૃત થઈ, અને બીજા એક રામજીભાઈ હતા, તો એ રામજીભાઈ ને પણ આત્મા જાગૃત થઈ. એટલે શ્રીજી મહારાજ એમને નવતનપુરી મોકલે છે કે તમે જાઓ, જે ધામના ધણી બિહારીજી મહારાજ સદગુરુ મહારાજ તુલ્ય છે, સદગુરુ મહારાજની ગાદી ઉપર બિરાજમાન છે, જે આપણું નવતનપુરી ધામ છે. 14 ભવનમાં ઉત્તમ જ્યાં વાલાનો વિશ્રામ. એ નવતનપુરી ધામની અંદર તમે જાઓ અને તમારી આત્માને નિર્મળ કરો, ત્યાં દર્શન કરો, શ્રીજી બિહારીજી મહારાજના આશીર્વાદ લઈને તમે આવો. શિવજીભાઈ પૈસે ટકે સુખી હતા, કારણ કે આટલા સુંદર સાથની જવાબદારી પોતાના સિર ઉપર લીધી. તો એ ધનવાન હતા, એની પાસે ઘોડો હતો, તો એ તો ઘોડો લઈ અને નીકળે છે. શ્રીજી મહારાજે એક પત્ર લખી દીધો હતો, અને પત્ર લઈ અને નીકળે છે. રામજીભાઈને પણ કીધું, રામજીભાઈ બિચારા ગરીબ હતા, એક જ જોડી કપડાં પહેરવાના હતા, બીજી જોડી પણ એની પાસે હતી નહીં, તો એ પહેરે કપડે નીકળે છે. એને પણ એક હાથમાં પત્ર આપ્યો, ખુશીના સમાચાર શ્રીજી મહારાજે અહીંયા લખ્યા હતા. અને એ બધા પત્ર લઈ અને શિવજીભાઈ જાય છે, કારણ કે એની પાસે ઘોડો છે, એટલે ઝડપથી નવતનપુરીમાં પહોંચી જાય છે. અને ત્યાં જઈ 5 મહોર સીધી જ બિહારીજી મહારાજના ચરણોમાં રાખી દે છે. શિવજી પાતી લે મિલે જાય કે લગે કદમ, 5 મહોર ખર્ચ કરી ઉન નિર્મલ કરી આતમ. બિહારીજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. જે 5 સોના મહોરો હતી એ એમને અર્પણ કરી એમના ચરણોમાં. બિહારીજી મહારાજ ખુશ થઈ ગયા અને કીધું કે તમારી આત્મા તો નિર્મળ છે, પરમધામમાં મૂલ મિલાવામાં બેઠી છે. ખૂબ વાતો કરી, ધામની પણ વાતો કરી, સ્વરૂપનું પણ વર્ણન કર્યું.
બિહારીજી મહારાજ તો એક સ્વરૂપનું વર્ણન કરી સુંદર સાથને જાગૃત કરતા. સ્વરૂપ સુંદર સંકુલ સકોમલ, રૂહ દેખે નૈના, ખુર નૂર જમાલ, ફેર ફેર મહેબૂબજી આવત, હિરદે તેરા કિનને કોલ ફેલ કિયા એ હાલ. જામા જડાવ જુડિયો અંગ જુગત છો, ચાર હાર અંબર કરે જલકાર, જગ મગ પાગ જોત જવેરેજ્યો, મીઠે મુખ નૈનો પર જાઉં બલિહાર. લાલ અધુર હસત મુખ હરવટી, નાસિકા તિલક નીલવટ ભોય કેસ, શ્રવણ ભૂષણ મુખ દંત મીઠી રસના, એ દેખ દર્શન જોશ આવેશ. પછી બાહે ચૂડી બાજુ બંધ સોહે, પહોંચી કાંડો કડે હસ્ત કમલ કી મુદરી, नख का नूर चीर चढ़ियो, आसमान में जो हक चलवन करे सब अंगूरी. रोशनी पड़के करी अब चरण भूषण जामे जाए, इजार कहे महामती, मोमिन रूह दिल को मासुक खेचे तोय. આ સ્વરૂપનું વર્ણન કરી શિવજી ભાઈને સંભળાવે છે. રાજજી મહારાજનું જે સ્વરૂપ છે કે કેટલું સુંદર છે, કેટલું સનુકૂલ છે, કેટલું સકોમલ છે, કેટલું લાવણ્ય છે. અને બિચારા રામજીભાઈ ચાલતા ચાલતા કેટલાય દિવસે નવતનપુરી ધામમાં પહોંચ્યા. એક જ જોડી કપડા પહેરે, કપડે એ ઉઘાડા પગે ચાલતા ચાલતા આવે છે. અને આવી અને બિહારીજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કરવા માટે જાય છે. તો બિહારીજી મહારાજ એના પ્રણામ સ્વીકાર કરતા પત્ર પણ લીધો. જે શ્રીજી મહારાજે પત્ર આપ્યો હતો ને, પત્ર પણ બિહારીજી મહારાજે ન લીધો. અને એ 3-4 દિવસ 8 દિવસ સુધી રામજીભાઈ દર્શન કરવા માટે, પ્રણામ કરવા માટે એ નવતનપુરીના દરવાજા પાસે બેઠા છે. ભૂખા ને તરસા. એક તો ચાલી ચાલીને આવ્યા છે, કેટલો થાક હતો. પણ બિહારજી મહારાજ એકના બે થતા લીલા છે. રોઈ ધોઈ અને રામજીભાઈ ત્યાંથી આવે છે પાછા સુરત. અને ત્યારે રોઈ ધોઈ વિનંતી કરી ઓર 3 કિયે ઉપવાસ. 3 દિવસ સુધી ઉપવાસ કર્યા. કેટલા દિવસ સુધી ત્યાં બેઠા. પણ બિહારીજી મહારાજ પીગળા, પણ અંદરથી રડે છે. અંદરથી બિહારીજી મહારાજ રડી રહ્યા છે, પણ બહારથી કઠોર દિલ કરે છે. અને કઠોર દિલ કરી અને બિહારીજી મહારાજ એ રામજીભાઈને પ્રણામ સ્વીકાર કરતા નથી. કારણ કે અંદર કોણ છે? રતનબાઈની આત્મા, પરમધામની એટલી પવિત્ર પ્રેમની આત્મા. કારણ કે આત્મા જે પરમધામનું જે સ્વરૂપ છે ને, એ એક જ તત્વથી બનેલું છે. તન મન ધન એક ઈશ્ક. ત્યાંનું તન પણ ઈશ્ક છે, ત્યાંનું મન પણ ઈશ્ક છે. તન મન એક ઈશ્ક. વાહેદત કહીએ તિનકો, તન મન એક ઈશ્ક. એક પ્રેમથી. અને પ્રેમની જે આત્મા હોય તો એનું હૃદય કોઈ દિવસ કઠોર હોય? પણ આ લીલા માટે રાજ્ય જે કાર્ય સોંપ્યું છે ને, એટલે કરવું પડે છે, કરે છે. અંદરથી રડી રહ્યા છે, બહારથી કઠોર થઈ. કારણ કે નારિયેલ હોય ને, નારિયેલ બહારથી કઠોર હોય પણ અંદર કેટલું નરમ હોય. એવું નરમ દિલ છે. રામજીભાઈના પ્રણામ નથી સ્વીકાર કરતા. રામજીભાઈ રોઈ ધોઈ અને પાછા અહીંયા મંગલપુરીમાં સુરતની અંદર આવે છે, જ્યાં શ્રીજી મહારાજ શિવજીભાઈની ઘરે બેઠા હતા. ત્યાં આવે છે. ત્યાં આવીને આ બધી વાત વ્યથા બતાવે છે. દયા ન કરી કિનને અબ તૂટી ઇનકી આહસ. કોઈએ દયા ન કરી. અને સુંદર સાથ પણ જોવે છે. કારણ કે બિહારીજી મહારાજનો હુકમ નથી, એટલે કોઈ એને પાણીનું પણ પૂછતું નથી. જો પાણી પાઈને તો એ સુંદર સાથ પણ ધામમાંથી બિહારીજી મહારાજ બાકાત કરી દે, દૂર કરી દે કે હવે આથી તમે સુંદર સાથની જમાતમાં, આ 12,000ના મેળામાં તમે નથી. એટલે એ સુંદર સાથ પણ એટલા ડરે છે. એ પણ સુંદર સાથને ખૂબ દુઃખ થાય છે કે આ સુરતથી ચાલી ચાલીને બિચારા આવે છે. પાણીનું પણ કોઈ પૂછતું નથી, કોઈ પાણીનો પણ આગ્રહ કરતું નથી, ભોજન પ્રસાદ પણ કોઈ આપતું નથી. પાછા આવે છે મંગલપુરીમાં. શ્રીજી મહારાજ અહીંયા સુરતની અંદર શ્રીજી તબ દિલગીર ભયે પાછા આવીને કીધું. રામજીભાઈ એની વ્યથા
ત્યારે શ્રીજી મહારાજના દિલની અંદર એટલા દુઃખ થયું કે આ બિહારીજી મહારાજ આટલું બધું શા માટે કરી રહ્યા છે? કેમ એટલું દિલ એટલું આટલું કઠોર? એ પણ પરમધામની આત્મા છે, હું પણ પરમધામની આત્મા છું. સદગુરુ મહારાજે એમને પણ હુકમ કર્યો છે, મને પણ હુકમ કર્યો છે, એને પણ જવાબદારી આપી છે, મને પણ જવાબદારી આપી છે. આ 22 દિવસ જે ચર્ચા થઈ ને એ કોઈ સામાન્ય ચર્ચા નહોતી. બિહારીજી મહારાજ પણ હતા અને શ્રીજી મહારાજ પણ હતા, ત્રણ જ હતા ને ચોથું કોઈ હતું જ નહીં. રાત અને દિવસ બેયને જવાબદારી આપી હતી, બેયને જાગણીનું કાર્ય આપ્યું હતું, એકને બાતુની અને એકને જાહેરી. શ્રીજી મહારાજને ખબર નથી કે બાતુની જે છે મને આપ્યું છે, ઇન્દ્રાવતીને આ ખબર નથી. બિહારીજી મહારાજને પણ ખબર નથી કે જે જાહેરી મને આપ્યું છે. તો આજે સદગુરુ મહારાજ જેને જે કાર્ય આપ્યું છે ને એ પોતે પોતાની રીતે એ નિભાવી રહ્યા છે. શ્રીજી મહારાજ ઇન્દ્રાવતી વિચાર કરે છે કે બિહારીજી મહારાજનું હૃદય આટલું બધું કેમ કઠોર છે. ચાલો ધારાભાઈને સાથમાં ન લીધા, બીજા કેટલાય સુંદર સાથને સાથમાં ન લીધા, પણ આ રામજીભાઈનો શું વાંક? એ તો સુરતના છે, પહેલી જ વાર હજી જાગૃત થયા, પહેલી જ વખત નવતનપુરીમાં દર્શન કરવા માટે મેં મોકલા તો એના પ્રણામ ન સ્વીકાર કર્યા. શ્રીજી મહારાજ આયા દિલની અંદર એટલું દુઃખ થાય છે, દિલ મેં ભય શક, અને જ્યારે આવી રીતે થાય ને ત્યારે દિલમાં શંકા ઉત્પન્ન થાય. શ્રીજીને દિલમાં શંકા થઈ. કઈ શંકા? કે શું જવાબદારી મને એકને જ આપી છે? ના, મારી હાજરીમાં બિહારીજીને પણ જવાબદારી આપી હતી, તો એ કેમ નિભાવતા નથી? આ શંકા થઈ. રહે ધારા श्रीजी के संग सो बिहारी जी सुनिया मजकूर कही जिनको हम निकालत ताए ए न करत क्यों दूर. અહીંયા શ્રીજી મહારાજને જ્યારે શંકા થઈ અને એ શંકા થઈ છે ને ત્યારે આ બાજુ બિહારીજી મહારાજને પણ દુઃખ થયું, શ્રીજી મહારાજને પણ દુઃખ થયું. બિહારીજી મહારાજને એ વાતનું દુઃખ થયું કે ધારાભાઈને મેં આ નાતમાંથી દૂર કર્યા હતા તો એને શ્રીજી મહારાજે એને એની સાથમાં રાખ્યા ને બીજાને પણ સાથમાં રાખ્યા છે. જેને મેં સુંદર સાથમાંથી દૂર કર્યા છે, સુંદર સાથમાંથી કાઢ્યા છે, તો એ સામેલ કરે છે. એ મારાથી કેમ અલગ આવું કામ કરે છે? બિહારીજી મહારાજને પણ દુઃખ લાગે છે. मेरा इन बात की उनके दिल में रहे शक, मेरा हुक्म न मानत ये आप कहावे बुजरक. બિહારીજી મહારાજને દુઃખ થયું કે મારો હુકમ કેમ મહેરાજ ઠાકોર માનતા નથી અને એ મારાથી પોતે મોટા ગણાવવા માગે છે. રામજી કો હમ કાઢિયા इन तिनको रखिया साथ में. તારાભાઈને રાખ્યા અને આ રામજીભાઈને પણ કાઢ્યા તો એને પણ એની સાથમાં રાખ્યા. એ ભલી ન કરી ઇનોને દુઃખ પાયા ઇન બાત છે. આ શ્રીજી મહારાજે મહેરાજ ઠાકોરે આ કામ સારું કર્યું. આ વાતથી બિહારીજી મહારાજ નારાજ થઈ ગયા કે મારાથી આગળ થઈને એ કાર્ય કરવા લાગે છે. તબ શ્રીજી સાહેબને સુની બિહારીજી પાયો બડો દુઃખ. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ જ્યારે આ વાત સાંભળીને કે બિહારીજી મહારાજ આ વાતથી નારાજ થઈ ગયા છે, એને દુઃખ લાગ્યું છે, ત્યારે શ્રીજી મહારાજને પણ બહુ વધારે દુઃખ થયું કે મેં કોઈ ખોટું કામ તો કર્યું નથી. આ સુંદર સાથ છે, ધામનો સુંદર સાથ છે, જો આ માયામાં આપણે એને છોડી દેશું તો એ ધામ કેવી રીતે પહોંચશે? પહોંચે ખરો? જે પરમ ધામની આત્મા છે, ધારાભાઈની છે, રામજીભાઈની છે, બીજા કેટલા સુંદર સાથો હતા, તો એ સુંદર સાથ જે પરમ ધામની બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છે અને આપણે એને આ માયામાં છોડી દેશું તો એની આત્મા તડફડશે તો એ પરમધામની અંદર કઈ રીતે પહોંચશે? ઇન્દ્રાવતી આજે આ સુરતની અંદર શિવજીભાઈની ઘરે એના હૃદયની અંદર દુઃખ થાય છે અને એ દુઃખ થતા શ્રીજી સાહેબના મુખારવિંદથી એક શબ્દ નીકળી છે કે જબ શ્રીજી સાહેબને કહ્યા જો કોઈ લુલ્લા પાંગડા સાત. ભલે એ બિહારીજી મહારાજ એ સુંદર સાતને એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિને એ ઈશ્વરી સૃષ્ટિને કે માયાનો જીવ હોય એને એક વખત એને આ નિયામત મળી ગઈ, એને સદગુરુની પહેચાન થઈ ગઈ, એને પરમધામની પહેચાન થઈ ગઈ અને એ બિહારીજી મહારાજ એને એ ધામમાંથી દૂર કરે છે, આ ધર્મમાંથી દૂર કરે છે. પણ જે સદગુરુ મહારાજે મને જવાબદારી સોંપી છે ને
તો હું એ સુંદર સાથને ક્યારેય એને આ માયામાં જવા દઈશ નહીં. પછી એ લૂલો હોય કે પાંગડો હોય, ગમે તેવો એ સુંદર સાથ, એ લૂલો પાંગડો એટલે કે ગરીબ હોય, કોઈ હાથ પગથી લૂલો પાંગડો કે આંધળો નહીં, પણ એ ગરીબ હોય, જે કાંઈ આપી ન શકતો હોય અથવા એ કાંઈ સેવા ન કરી શકતો હોય, બિહારીજી મહારાજ એવા સુંદર સાથને એ બહાર કાઢે છે. તો ઇન્દ્રાવતી કહે છે કે હું એનો હાથ પકડી અને ક્યાં પહોંચાડીશ? ઇન્દ્રાવતીનો છોડે તિનકો પહોંચાવે પકડ હાથ. જે સદગુરુ મહારાજે મને આ જવાબદારી સોંપી છે અને એ જવાબદારી હું એ નિભાવવા જઈ રહ્યો છું. બિહારીજી મહારાજ એ સુંદર સાથને બહાર કાઢી રહ્યા છે અને એ સુંદર સાથને હું કોઈ દિવસ આ માયામાં છોડીશ, રેવા દઈશ. એને માયામાંથી એનો હાથ પકડી, આ મોહ સાગરમાંથી એનો હાથ પકડી અને એને હું પરમધામ પહોંચાડીશ. ઇન્દ્રાવતીનો છોડે તિનકો પહોંચાવે પકડ હાથ. અને આ સમયે અબાસી બંદરથી એક ગોવર્ધનભાઈ આવે છે, જે અબાસી બંદરના ગોવર્ધનભાઈ હતા. જે અબાસી બંદરમાં એ ગોવર્ધનભાઈની આપણે વાત સાંભળી ગયા છીએ. એ સુરતમાં કંઈક વેપાર કરવા માટે આવતા અને એ સમયની અંદર સુરત એટલે કે વેપારની બહુ મોટી નગરી હતી. ત્યાં જરીનો બહુ મોટો ઉદ્યોગ હતો અને એ વેપાર કરવા માટે ગોવર્ધનભાઈ અહીંયા સુરતની અંદર આવ્યા. એમને ખબર પડી કે શ્રીજી મહારાજ સુરતમાં આવ્યા છે. તો દોડતા દોડતા શ્રીજી મહારાજ પાસે આવે છે અને એ ગોવર્ધનભાઈ પછી ક્યારે અબાસી બંદરમાં જાતા જોજો તમે. આ મંગલપુરી ધામની અંદર કેટલી બ્રહ્મ સૃષ્ટિ, જે ખાસ સુંદર સાથ જાગૃત થશે અને બધા ભેગા થશે અને એ જાગણીના કાર્યની અંદર જે જોડાશે ને, એ એક એક લીલાને આપણે અહીંયા હવેથી એક એક ચોપાઈને આપણે લેતા જશું. આ મંગલપુરી ધામની અંદર અબાસી બંદરથી ગોવર્ધનભાઈ આવે છે. આ બાજુથી ઠઠાનગરથી લાલદાજી મહારાજ પણ આવશે. જે મસ્કત બંદર, ઠઠાનગર, અબાસી બંદર, જે જગ્યાએથી જાગણી થઈ છે, આ બાજુ દીપ બંદરથી જયરામભાઈ કંસારા, એ બધા જ પછી અહીંયા સુરતની અંદર ભેગા થાય. કેટલાય પાછળથી થાય છે, કેટલાય દિલ્હીમાં જ્યારે પહોંચે ત્યારે પાછળથી આવે છે. અને આ સુરતના પણ જે મહાજરો છે એ પણ શ્રીજી મહારાજની સાથે એ જાગણીના કાર્યમાં જોડાઈ જાય છે. તો અહીંયા ગોવર્ધનભાઈ આવે છે. સોબી આય કે ઈત રહ્યા ભેલા સાથ મીને. પછી આ સુંદર સાથના કબીલામાં આવી ગયા. પછી એ માયાના કબીલામાં જાતા નથી, એ સેવા કરવા લાગે છે. તીન સેવા શ્રીજી કી સિર લઈ અપને સો ખર્ચને લગા સાથ में સુફલ જન્મ કરને. એની પાસે ધન હતું, એ મોટા વ્યાપારી હતા. તો અહીંયા શ્રીજી મહારાજ પાસે આવીને જે કાંઈ હતું ને એ બધું શ્રીજીના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દીધું. જે કાંઈ વ્યાપારમાં કાંઈ હતું ને, જે સંપત્તિ હતી ને, બધી જ સંપત્તિ વેચી અને એની રોકડ કરી અને શ્રીજીના ચરણોમાં અર્પણ કરી દીધી. પોતાના પરિવારને લઈને આવી ગયા હો. પરિવારને લઈને આવી ગયા તો સંપત્તિ હવે શું કામની? શું કર્યું અહીંયા ગોવર્ધનભાઈ? બધી વેચી નાખી. જે દુકાનો હતી, જે કાંઈ રોકાણ હતું, બધું જ અહીંયા ભેગું કરીને શ્રીજીને અને સુંદર સાથની સેવામાં 500 સુંદર સાથ. વિચાર કરો તમે, 500 થી પણ વધારે, 500 થી 550 સુંદર સાથ હતા. હવે રોજનો તમે ખર્ચો ગણો તો કેવડો ખર્ચો થાય? અત્યારે 500 જણાને જમણવાર કરવું હોય તો કેટલો ખર્ચો થાય? ખાલી એક ટાઈમનો તો 3 ટાઈમ. અને ખાલી જમણવાર નહીં, એના માટે પહેરવા માટે કપડા, જે કાંઈ વસ્તુ જોતી હોય ને બધી જરૂર તો પડે જ ને. આ માયામાં છે, માયાનું તન છે, તો એ તન માટે પણ આ જરૂરી છે. તો અહીંયા ગોવર્ધનભાઈ સબ ખર્ચને લગા સાથ में સુપલ જન્મ ઘરને. પોતાનો કે રાજજી મહારાજે મને કેવો મોકો આપ્યો છે, તો હું મારો જન્મ અહીંયા સફળ કરી દઉં. સોર પડા શહર में ચર્ચા કો આવે ખલક, લે દિલ में શક આવી કર દીદાર હોયે બેશક. હવે સુરત શહેરની અંદર શ્રીજી મહારાજ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો ધીરે ધીરે બધાને ખબર પડી
કે મહાન સંત આવ્યા છે અને એવી ચર્ચા કરે છે કે એનાથી કોઈ શાસ્ત્ર છુપાયેલું, તમે કોઈ પણ શાસ્ત્રોનો પ્રશ્ન પૂછો, વેદનો પૂછો, 108 પુરાણના પૂછો, 108 ઉપનિષદનું પૂછો, 18 પુરાણનો પૂછો કે 6 શાસ્ત્રોનો પૂછો, કોઈ પણ ગ્રંથમાંથી તમને પ્રશ્ન પૂછો ને તો એમણે એ જવાબ આપી દે છે. ધીરે ધીરે બધા અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવે છે. એમાં શંકા લઈને આવે કે આટલું બધું થોડું જ્ઞાન હોય, આવી શંકા હોય ને, કેટલું બધું થોડું જ્ઞાન હોય, કોઈને એવી શંકા, કોઈને બીજી શંકા, કોઈને ત્રીજી શંકા, કેટલાય પ્રકારની શંકાઓ જ્યારે લઈને આવે બધાય માણા, જેટલા માથા એટલી શંકાઓ. પણ જેવા જ અહીંયા આવે અને આવીને દર્શન કરે ને તો અડધી શંકાઓ એની મેળે જ, કારણ કે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જે નિષ્કલંક બુદ્ધા અવતાર 5મા દિવસની લીલા હકી સ્વરૂપના જ્યારે દર્શન થાય ને, જેને દર્શને નેત્ર ઠરે વચન કહે ઠરે, જેને દર્શને નેત્ર ઠરે, કે જે શંકાઓ હોય ને દર્શન કરતાની સાથે જ એના નેત્ર ઠરી જાય, એટલે કે અડધી શંકાઓ દૂર થઈ જાય. પછી જ્યારે વચન સાંભળે ને કે વચન કહે ઠરે અંગ, જ્યારે એના મુખારવિંદથી વચનો સાંભળે, એ જ્ઞાન સાંભળે, એ તારતમની રોશનાઈ સાંભળે ને તો એનું જે હૃદય છે ને એ ઠરી જાય, એ પ્રભાવિત થઈ જાય, પીગળી જાય અને એની અંદર પણ ભક્તિભાવ જાગૃત થઈ જાય. બધા શંકાઓ લઈ લઈને આવે છે અને જાય છે, બધી શંકાઓ દૂર કરીને બધા જય જયકાર કરતા જાય છે. અને આ સુરતની અંદર જે આગળ લીલા આપણને લાલદાસજી મહારાજ આગળ બતાવવા જઈ રહ્યા છે, એમાં શ્યામ ભટ્ટ, ભીમ ભટ્ટ જે આત્માઓ જાગૃત થઈ અને જે અહીંયા લીલાઓ થશે ને એ બધી જ લીલાઓ હવે લાલદાસજી મહારાજને આપણે વિનંતી કરીએ કે આજ નહીં પણ કાલે તમને આ બધી લીલાઓ અમને સંભળાવજો. બંગલાજી દરબારમાં લઈ જાય અને ત્યાંથી આપણને બધાને પાછા ક્યાં લઈ આવશો? મંગલપુરી ધામની અંદર, સુરતની અંદર પાછા લઈ આવો અને ત્યાં 17 મહિના સુધી જે લીલા થઈને, જે બ્રહ્મ લીલા, એ એક એક લીલાઓનું તમે અમને એક એક રસની ધારાઓ આપજો. તો હવે અહીંયા આપણે જયકારાને સાથે આપણે ચોપાઈને દોહરાવશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી, સોર પડા શહર में चर्चा को आवे खलक, ले दिल में शक आवही, कर दीदार होए बेशक, कर दीदार होए बेशक, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. બરાબર મજા નથી આવતી, આમ ઉમંગ આવી જાવ જોઈએ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, સતગુરુ મહારાજ કી, પ્રાણનાથ પ્યારે કી, धाम के धनी की, श्री लालदासजी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, तीनोंपुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, समस्त सुंदर साथ की जय. प्रणाम.